फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। बहुत वधिया सुझाव ते वधिया अपनी राय जिहड़ी है तुहाडे विचों आई है। भारत सरकार ने या कह लो पंजाब सरकार ने एक ट्रैप लाया कि असी उस च फस गए। हुण उस चों निकलना किवें है, इस गल दी विचार करन वास्ते अज असी सारे इकट्ठे हो गए। सब तो एक अहम मसला जिहड़ा मैं तुहाडे नाल डिस्कस करना चाहुंदा, क्योंकि इस सेवा दे विच विचरदियां बहुत सारियां गल्लां आसियों पासियों सज्जियों खब्बियों साडे कोले आउंदियां। सब तो जिहड़ी वड्डी एक समस्या जिहड़ी पैदा हो रही है वो है कि पंजाब दा डेमोग्राफ जिहड़ा है वो चेंज हो रहा है या किया जा रहा है। बहुत वड्डी समस्या। पिछले 5-6 सालों के दौरान 5 लाख मुसलमान पंजाब च आया पक्का वसनीक बनने वास्ते, यूपी तो बिहार तो। और चर्च ने मार्क किया दुनिया के नक्शे के उत्ते कि साडा प्रभाव जिहड़ा है वो कित्थे कित्थे है ते कित्थे कित्थे वध रहा है। 20 साल पहला किन्ना सी, ये भी साडे कोले रिपोर्ट आई है। 20 साल पहला किन्ना सी, 40 साल पहला किन्ना सी। पंजाब दे बहुत सारे जिले जिहड़े ने उन्होंने रैड कर लए ने, रैड मार्क जिहड़े है उन्होंने कर लए ने। ये वड्डी एक चिंता का विषय है। साडे बच्चे प्रवास कर गए ने, वैजीटेबल बिजनेस, फ्रूट बिजनेस, ब्याह शादियों के उत्ते कैटरिंग का बिजनेस, होर बहुत सारे छोटे छोटे जिन्ने बिजनेस है वो सारे दे सारे वो साडे हथों खिसक गए हैं। साडे MA BEd किते नौजवान 7-7 8-8 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं और स्माल बिजनेस जिहड़े सिखां दे हथों खिसक गए ने या खिसका दिते गए ने वो लाखां रुपया कमा रहे हैं। असीं कदे सोचिया नहीं ये की हो रहा है, असीं कित्थे खड़े हैं, असीं की सोच रहे हैं। एक छोटी जी घटना वापरदी है और साडी जिहड़ी इच्छा होंदी है कि जथेदार अकाल तख्त साहब का बयान आए, छोटी जी मामूली जी, वो कित्थे खड़े ने, की सोचते हैं। बड़ा अज सानू जिहड़ा सोचण की जरूरत है। एक अस्तर होंदा है जिहड़ा हथों छड्ड के चलाया जाता है, तीर गोली हो गई। एक शस्त्र होंदा जिहड़ा हथ नाल फड़ के चलाया जाता। जंग के मैदान दे विच अस्तर का जवाब जिहड़ा है वो अस्तर नाल दिता जाता है, शस्त्र का जवाब जिहड़ा वो शस्त्र नाल दिता जाता। साडे नाल जिस हथियार दे नाल हमला हो रहा है सानू उसे हथियार दे नाल ही जवाब देना चाहिए। किवें हमला हो रहा साडे उत्ते, डिप्लोमैटिक ढंग दे नाल, लेकिन असीं जवाब किस ढंग नाल दे रहे हैं, अग्रैसिव होके, जिंदाबाद मुर्दाबाद करके। 200 ईमेल आई है सानू विदेशों तो, खास तौर पर अज वड्डा ऐलान करो जी। 5-7 दे विच तां इह भी लिखिआ कि खालिस्तान का ऐलान करो जी। अज मतलब असीं इस किस्म के फैसले चाहुंदे।
वो डिप्लोमैटिक तौर पर साडे उपर हमला कर रहे हैं और सानू डिप्लोमैटिक ढंग नाल ही उन्हां हमलियां दा जवाब देना चाहिए, फिर असीं कामयाब होंगे, वरना असीं फेल हो जाएंगे। और इस वक्त डिप्लोमैटिक ढंग दे नाल साडे ते हमला है, क्योंकि पोलराइजेशन की जिहड़ी पॉलिसी है उसका हिस्सा नहीं बनी वड्डी कौम मुसलमान। उन्होंने कहा नहीं बनते, इन्हां नूं बनाओ। जिवें इत्थे बुलारे ने कहा भी है कि जैदार साहब ने कहा 400 सीट जित्ती सी, हुण फिर 400 जितन की ताक दे विच बार बार छेड़िया, उन्होंने बार बार छेड़िया, लेकिन वो छेड़े ही नहीं। इन्होंने छेड़ के वेखो, सानू छेड़िया, असी शिकार हो गए। कहने का मतलब ये नहीं कि सानू भी उन्हां वांग दबदे जाना चाहिए सी, दबदे जाना चाहिए सी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, ये ना ही लियो कि सानू भी उन्हां वांग दबदे जाना चाहिए सी, दबदे जाना चाहिए सी। पर किते ना किते असी सोच समझ तो बिना चलण का यतन किया है, जिहदा खमियाजा अज सानू भुगतना पै रहा है। सोशल मीडिया ते टोटली, सोशल मीडिया की है एक फॉल्स वर्ल्ड, फेक वर्ल्ड है, फेक वर्ल्ड। सवेरे ही सिख विरोधी एजेंसियां के जिहड़े बैठे हुए उत्थे बंदे ने, वो एक नैरेटिव सिरजदे ने, सिखां लई बिरतांत सिरजदे ने, और असीं उस बिरतांत फस जाते, चाहे वह किसी शख्सियत के खिलाफ सिरजना होए। फर्ज करो आ मीटिंग की गल ही मैं कर दी, 18 तरीक नूं घटना वापरी, 19 तरीक नूं असीं एक लिखती प्रैस नोट जिहड़ा रिलीज़ किया अकाल तख्त साहब वालों कि मंदभागा वरतारा है, नौजवानों की फड़ोफड़ी जिहड़ी हो रही है, इनू सरकार नूं तुरंत जिहड़ा है ये कदम रोकना चाहिए। 21 तरीक नूं औरल बयान दिता कि इसनूं जिहड़ा रोकना चाहिए, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के उत्ते लगातार ही पोस्टां पै रही सी कि श्रोमणी कमेटी खामोश, अकाल तख्त खामोश, श्रोमणी कमेटी खामोश, अकाल तख्त खामोश। उस नौजवान आए दमदमा साहब, उन्होंने सलाह दी कि आपां नूं एक मीटिंग अरेंज करनी चाहिए। मैं उन्होंने उदों भी कहा कि वड्डे इकट्ठ जिहड़े ने ये फैसले नहीं कर सकते होंगे, लेकिन वड्डे इकट्ठां की ये नहीं कि सार्थकता नहीं होंदी, उन्हां दी सार्थकता भी होंदी है। वड्डे इकट्ठां का भी बहुत वड्डा जिहड़ा एक मतलब होंदा है। वड्डे इकट्ठ भी बुलाने चाहिए ने, नहीं कि बुलाने नहीं चाहिए, लेकिन जे तुसीं एक डिसीजन लेना है कि करना की है कौम ने, तो उहदे वास्ते तां दिमाग ही इकट्ठे करने, सियाणे बंदियां दे बैठण की जरूरत होंदी है, इकट्ठां की जरूरत नहीं होंदी। असीं एक ये भी लिखता कि पोलीटिकल बंदे जिहड़े आ वो चलो शामिल कर लेने। बाद दे विच एक बिरतांत सिरजिया गया इस मीटिंग नूं फ्लॉप करने, सीधे ढंग नाल भी और असिधे ढंग नाल भी। सीधे ढंग नाल भी किया गया भी ये मीटिंग तुसीं ड्रॉप करो, कैंसल करो। तो जो नहीं ड्रॉप हुई तो फिर सोशल मीडिया के उत्ते कहा गया कुछ नहीं होना, फैसला जी कख भी नहीं होना जी, और इस मीटिंग तो बाद भी कहा जाओ कुछ नहीं निकलिया जी, लंगर छक के चले गए सारे। बाद भी यही होना सोशल मीडिया पर पसरना। मतलब कि इस मीटिंग की महत्ता जिहड़ी है वो खत्म करनी उन्होंने, और साढ़े राही करवानी या फेक आईडिया राही करवानी। मीटिंग बिल्कुल बेकार सी, और इत्थों तक कि जिहड़े मीटिंग च शामिल होए इन्हां दे करैक्टर के उत्ते भी जिहड़ा उंगलां ठाईयां जाण। फलाना बंदा शामिल होया तो फलाना है, फलाना बंदा शामिल होया फलाना है, फलाना बोलिया तो फलाना है, ये भी होना। पर घबराउण की लोड़ नहीं है, मैं पहले कह चुका है कि सोशल मीडिया इज ए फेक वर्ल्ड। जे सोशल मीडिया के उत्ते कमेंटां नूं देख के असीं फैसले करन लग गए तो फिर तो कर लियां तरक्कियां, ये तो पै गईयां पूरियां। इस करके असी अज की ये एकत्रता सिरजन का फैसला किया। विदेशों के विचों भी काफ़ी सज्जन आए हैं, परमजीत सोनी आए, भाई संतोख सिंह जी होनी आए आस्ट्रेलिया तो, भाई रणजीत सिंह कनेडा तो आए, बोले भी। हुण आपां गल करते हैं जिहड़ा मौजूदा दौर जिहड़ा है, सब तो वड्डा जिहड़ा इस वक्त साडे ते हमला होया है
वो साडे करैक्टर ते हमला होया, साडा चरित्र घाण करन दा यतन होया। स्टेट ने साडा चरित्र घाण करन दा जिहड़ा वो यतन कीता है। कीता किहदे राहीं है? नैशनल मीडिया दे राहीं। साडे कोले बहुत सारियां रिपोर्टां आईयां ने। बॉम्बे दे विच नारीमन पॉइंट के उत्ते एक ऐड चल रही है, उहदे लिखा पंजाब गेम ऑफ हाइट एंड सिख, सिख लिखना सी लेकिन लिखा सिख SIKH, और अगे लिखा हु विल नैब अमृत, अमृतपाल नहीं लिखा, अमृत। बड़ी बड़ी एक प्लैनिंग तहत लिखा गया। और GK साहब ने गल की कि PM दे वैबसाइट के पोर्टल दे विच ये मैंशन कर दिता गया है कि जे किसी सिख, GK साहब कह के गए हैं कि लिखा है कि जे किसी सिख, चाहे वो विदेशी है चाहे भारती, उहदे खिलाफ जे कोई तुहानूं गलबात नज़र आउंदी है तो तुसीं दस सकदे हो। उत्थे सिख दे नाल मुस्लिम भी लिखा होया। साडे तां रौले ही हुंदे आ, वट्टां दे रौले है, पानी दे रौले है, कंधां कौलियां दे रौले है। कोई मर्जी लिख के पा दूगा कि ये तां जी वखवादी। नुकसान होਊ साडा, साडे परिवारां दा नुकसान होਊगा। ये किसी आम परसन की वैबसाइट के पोर्टल च नहीं है, देश के प्रधानमंत्री की वैबसाइट के PMO की वैबसाइट के पोर्टल दे विच है। इत्थों साडे लई चिंता करनी बनती। और अज 18 तरीक तो लैके अज तक नैशनल मीडिया ते लगातार ही साडी जिहड़ी इमेज है इनू डैमेज करने का जिहड़ा यतन हो रहा है। क्यों? ये भी कारण हो सकता है कि किसान अंदोलन दे विच जो साडी इमेज उभर के सामने आई है, हुण फिक्की पाउणा होए और फिक्की पै नहीं सकती सी। जिस तरह के वरतारे ना वरतते फिक्की नहीं सी पैनी। भारत दे विच, देश विदेश दे विच विचरदियां लोग सानूं सत्कार दीयां नज़रां नाल देखण लग पए, सत्कार दीयां नज़रां नाल देखण लग पए। लेकिन भैन जी ने दस्सिया कि हुण होर ढंग दे नाल देखदे, हुण होर ढंग दे नाल देखदे। तां इह वरतारा वरतिया वरताया गया है। सानूं इस पक्षों सावधान सुचेत होने की जरूरत है। दूसरा, साडे नौजवान फड़े बेकसूर। जहेदार रोडे साहब ने बड़ी वधिया गल की है कि जे बाजे के वर्गे एक बंदे तो जिहड़ा सोशल मीडिया के उत्ते ही थोड़े बहुते अपने फेम के चक्कर च वीडियो बना के पाउंदा सी, उहदे तो देश नूं खतरा पैदा हो गया। ये कित्थे मजबूत है देश, कित्थे मजबूत है? सोचना चाहिए भारत सरकार। पर असीं ते संसार नूं दसना है, जगत नूं दसना है, किस प्रोग्राम राहीं दसना है वो असीं तय करना है, निर्धारित करना है। हरी की घटना वापरी, साडे कोले जिहड़ी जानकारी है कि धरना जिहड़ा लग्या सी उत्थे बिल्कुल समाप्त हो चलिया सी, जकारा भी जिहड़ा छड्डता सी सिंघां ने। इहदे बावजूद उत्थे लाठीचार्ज होया, गाली गलोच होया, गंदियां गालां कड्ढियां गईयां। और हैरानी की गल कि 88 साडे कोल जानकारी मिली है कि 88 मोटरसाइकिल चुक के थाने च रखे गए तो कुछ गड्डियां की भन्न तोड़ भी जिहड़ी है वो की गई। कमाल की गल है। गड्डियां किहड़ियां वखवादी हैं, मोटरसाइकिल किहड़े वखवादी है, उन्हां नाल भन्न तोड़ की गई। कितनी कमाल की गल है। तीसरा जिहड़ा है वो हुण ये है मसला कि असीं हुण करना की है। जिहड़ा सब तो जरूरी ते अहम सवाल है कि असीं हुण करना की है।
मेरा जिहड़ा मनना है कि सानू उस ढंग दे नाल ही जवाब देना चाहिए जिस ढंग दे नाल साडे ते अटैक होया है। उन्हां चैनलों के उत्ते हेट प्रोपेगंडा फैलाउण दे तहत जिहड़ा है वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते साडी दिल्ली सी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होर जिम्मेवार धड़े बैठियां ने, इन्हां नूं इकट्ठियां होकर मुकदमे दर्ज कराने चाहिए। क्यों कीता बई तुसीं साडे नाल? कि कमाल की गल है, असीं वखवादी हैं, ठीक है, अदालतां उन्हां दीयां ने, पर सानू एक बार उन्हां नूं नोटिस जिहड़ा है वो करना ही पएगा। जिहड़ियां साडीआं संस्थावां की जिम्मेदारी बन रही है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। किसान अंदोलन के दौरान भी एक वो 26 जनवरी का दिन सी ते एक अयोध्या के मंदिर की झाकी जिहड़ी है उन्होंने ग्राउंड के विच कढ़ी सी। उस तो बाद लाल किले वाले थां दे उत्ते वो झाकी जिहड़ी रुक गई, उहदे एक झंडा उतरिया होया सी, एक गुंबद टुटिया सी ते चैनलों ने खबरां चलाइयां कि देखो जी अतवादियों ने, वखवादियों ने मंदिर का पताका तोड़ दिया जी, मंदिर का गुंबद तोड़ दिया जी। मनजीत सिंह जी के बोल के गए ने, इन्होंने कोर्ट दे विच उस वेले एप्लीकेशन पाई ते चैनल जिहड़े सी वो गोडनियां पार होए। सानू इस ढंग दे नाल जवाब देना पड़ेगा। तां एक जिन्नियां इत्थे जथेबंदियां बैठियां ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, चीफ खालसा दीवान, तालमेल तुसीं आपस च रखना हैगा। किवें रखना हैगा ये तुसीं बैठ के विचार कर लैनी है और कोर्ट दे विच इन्हां चैनलों के खिलाफ जरूर जाना चाहिए। दूसरी जिहड़ी साडे नाल धक्का ज्यादती हुई है वो ये हुई है कि जिहड़े साडे मुंडे चैनल चला रहे सिख, उन्होंने बैन करता कि सोची समझी साजिश के तहत भी जिहड़ा असीं बिरतांत सिरजना है उस बिरतांत नूं ये जिहड़े लोग है क्रैक ना कर सकन। देखो किड्डी कमाल दी उन्हां दी जुगत है कि साडे जिहड़े चैनल चल रहे ने सोशल मीडिया के उत्ते या साडे जिहड़े नौजवान एक्टिव ने परसनली तौर पर पेज बना के वो उस नैरेटिव नूं क्रैक ना कर देन। इस करके 100 तो वध पेजां दी और चैनलों की जानकारी साडे कोल है जिहड़े कि बंद कर दिते गए। तीसरा 400 ये कहते ने गिनती जिहड़े साडे बच्चे फड़े ने, 7 दे उत्ते NSA लगे, बाकियां दे उत्ते 751 इन्हां दे मुताबिक लगी है, जिहदे विचों इन्हां दे मुताबिक 198 इन्हां ने रिलीज़ कीते, लेकिन बाकी रिलीज़ नहीं कीते। और 198 दे विचों रियलिटी जिहड़ी वो किन्ने रिलीज़ करन दी है ये अजे साडे कोल पता नहीं है। एक किते होर विचार उभर के सामने आए, उहदे बारे मैं गल करना चाहुंदा कि जे अमृतपाल सिंह किते है तो उन्होंने पेश होना चाहिए। परसों एक स्टेटमेंट दी सी, मैं तुहानूं मीडिया दे भी दसदा कि किस तरह मीडिया जिहड़ा है वो अपना रोल अदा करता है। परसों जिहड़ी मैं स्टेटमेंट दी सी उहदे विच ये शब्द कहे सी कि जे सरकार कोल है तो सरकार नूं अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए है, तो जे नहीं सरकार कोले वो उत्थों गिरफ्तार नहीं होया तो फिर उन्होंने आके पुलिस को सहयोग देना चाहिए, पूछना चाहिए भी दसो मेरे ते की मुकदमा है। वो जो मेरा पहला सी ना लाइन सी जी भी सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए है, वो पता नहीं लग्या किधर गई। कि कमाल की गल है ना, वो गायब ही होगी। न्यूज़ जो प्रिंट मीडिया उतों बिल्कुल ही गायब होगी। जो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया है वो हैडिंग जो मगरला जो हिस्सा से वो बनाता, तो इन्ना तो साढ़े को टाइम ही नहीं ना भी पूरी खबर देखीए, ना ही असीं देखते हैं। तो हैडिंग फड़ते हैं, हैडिंग पढ़ के अपना जोड़ा वो मन बना लें कि भी आह गल कहती है बस ये तो गलत है, ठीक है, गलत है, ठीक है। ये चीज़ां जिहड़ियां ने वरत रही हैं। ये ना पहली मीटिंग है ना आखिरी मीटिंग है। जिवें वीर जी ने कहा कि इन्हां मीटिंगां का सिलसिला चलते रहना चाहिए, कोशिश यही करांगे। जे इस तरह ही असीं सिर जोड़ के बैठते रहे, सानू कोई इतराज़ नहीं है, भावें असीं रोज़ मीटिंग करी जाइए, पर सिर्फ इन्ना तो जरूर हुंदा है भी मीटिंग असीं रख ली है,
ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਤਕਲੀਫ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਕੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ 100%। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100% ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਵਰਗੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਐਨਐਸਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜੇ 22 ਦੀ ਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਛੱਡਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਹੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰੋਂ-ਜੋਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਂਦੇ ਨਾ,
ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ 5-7 ਬੁਲਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 100% ਸੁਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ 7 ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਸਿਓਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਚਰਚ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਫਰੂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਨੇ।
ਸਾਡੇ MA BEd ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 7-7 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਰ ਗੋਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਤਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ? ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਕੇ। 200 ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। 5-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 400 ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ 400 ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੇੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੇੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਲਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੋਟਲੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਵਰਲਡ, ਫੇਕ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਫੇਕ ਵਰਲਡ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਏ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋਫੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਮੋਸ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖਾਮੋਸ਼, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਮੋਸ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖਾਮੋਸ਼। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕੌਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਫਲੋਪ ਕਰਨ ਦੇ।
ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋ, ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਸਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਠਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਏ ਫੇਕ ਵਰਲਡ। ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੈ, ਪਰਮਜੀਤ ਸੋਨੀ ਆਏ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਬੋਲੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮ ਆਫ ਹਾਈਟ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖ SIKH, ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੂ ਵਿਲ ਨੈਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ PM ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ, ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੌਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੌਲੇ ਹੈ, ਕੰਧਾਂ ਕੌਲਿਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਵੱਖਵਾਦੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਰਸਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ, PMO ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿੱਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾ ਵਰਤਦੇ, ਫਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਬੇਕਸੂਰ। ਜਹੇਦਾਰ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਜੇ ਬਾਜੇ ਕੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਦੇਸ਼? ਕਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ? ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਇਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ 88 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 88 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਹੜੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਮਸਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੇਟ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁੰਮਦ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ अतवादियों ने वखवादियों ने मंदिर का पताका तोड़ दिया जी, मंदिर का गुंबद तोड़ दिया जी। आप मनजीत सिंह जी के बोल के गए ने, इन्होंने कोर्ट दे विच उस वेले एप्लीकेशन पाई ते चैनल जिहड़े सी वो गोडनियां पार होए। सानू इस ढंग दे नाल जवाब देना पएगा। तां एक जिन्नियां इत्थे जथेबंदियां बैठियां ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, चीफ खालसा दीवान, तालमेल तुसीं आपस च रखना हैगा। किवें रखना हैगा ये तुसीं बैठ के विचार कर लैनी है और कोर्ट दे विच इन्हां चैनलों के खिलाफ जरूर जाना चाहिए। दूसरी जिहड़ी साडे नाल धक्का ज्यादती हुई है वो ये हुई है कि जिहड़े साडे मुंडे चैनल चला रहे सिख, उन्हां नूं बैन करता कि सोची समझी साजिश के तहत भी जिहड़ा असीं बिरतांत सिरजना है उस बिरतांत नूं ये जिहड़े लोग है क्रैक ना कर सकन। देखो किड्डी कमाल दी उन्हां दी जुगत है कि साडे जिहड़े चैनल चल रहे ने सोशल मीडिया के उत्ते जां साडे जिहड़े नौजवान एक्टिव ने परसनली तौर पर पेज बना के वो उस नैरेटिव नूं क्रैक ना कर देन। इस करके 100 तो वध पेजां दी और चैनलों की जानकारी साडे कोल है जिहड़े कि बंद कर दिते गए। तीसरा 400 ये कहंदे ने गिनती जिहड़े साडे बच्चे फड़े ने, 7 दे उत्ते NSA लगे, बाकियां दे उत्ते 751 इन्हां दे मुताबिक लगी है, जिहदे विचों इन्हां दे मुताबिक 198 इन्हां ने रिलीज़ कीते है लेकिन बाकी रिलीज़ नहीं कीते। और 198 दे विचों रियलिटी जिहड़ी वो किन्ने
ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਗਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੇਖੀਏ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਤਕਲੀਫ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਕੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ 100%। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਫੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100% ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਵਰਗੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਣੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਐਨਐਸਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜੇ 22 ਦੀ ਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਹੀਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਧਰਨਿਆਂ ਤੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ 5-7 ਬੁਲਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 100% ਸੁਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ 7 ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਸਿਓਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
या किया जा रहा है। बहुत वड्डी समस्या। पिछले 5-6 सालों के दौरान 5 लाख मुसलमान पंजाब च आया पक्का वसनीक बनने वास्ते, यूपी तो, बिहार तो। और चर्च ने मार्क किया दुनिया के नक्शे के उत्ते कि साडा प्रभाव जिहड़ा है वो कित्थे कित्थे है ते कित्थे कित्थे वध रहा है। 20 साल पहला किन्ना सी, ये भी साडे कोले रिपोर्ट आई है। 20 साल पहला किन्ना सी, 40 साल पहला किन्ना सी। पंजाब दे बहुत सारे जिले जिहड़े ने उन्होंने रैड कर लए ने, रैड मार्क जिहड़े है उन्होंने कर लए ने। ये वड्डी एक चिंता का विषय है। साडे बच्चे प्रवास कर गए ने, वैजीटेबल बिजनेस, फ्रूट बिजनेस, ब्याह शादियों के उत्ते कैटरिंग का बिजनेस, होर बहुत सारे छोटे छोटे जिन्ने बिजनेस है वो सारे दे सारे वो साडे हथों खिसक गए हैं। साडे MA BEd किते नौजवान 7-8 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं और समाल बिजनेस जिहड़े सिखां दे हथों खिसक गए ने या खिसका दिते गए ने वो लाखां रुपया कमा रहे हैं। असीं कदे सोचिया नहीं कि की हो रहा है, असीं कित्थे खड़े हैं, असीं की सोच रहे हैं। एक छोटी जी घटना वापरती है और साडी जिहड़ी इच्छा होंदी है कि जथेदार अकाल तख्त साहब का बयान आए, छोटी जी मामूली जी, वो कित्थे खड़े ने, की सोचते हैं। बड़ा अज सानू जिहड़ा सोचण की जरूरत है। एक अस्तर हुंदा है जिहड़ा हथों छड्ड के चलाया जाता है, तीर गोली हो गई। एक शस्त्र हुंदा जिहड़ा हथ नाल फड़ के चलाया जाता। जंग के मैदान दे विच अस्तर का जवाब जिहड़ा है वो अस्तर नाल दिता जाता है, शस्त्र का जवाब जिहड़ा वो शस्त्र नाल दिता जाता है। साडे नाल जिस हथियार दे नाल हमला हो रहा है सानू उसे हथियार दे नाल ही जवाब देना चाहिए। किवें हमला हो रहा साडे उत्ते? डिप्लोमैटिक ढंग दे नाल, लेकिन असीं जवाब किस ढंग नाल दे रहे हैं? अग्रैसिव होके, जिंदाबाद मुर्दाबाद करके। 200 ईमेल आई है सानू विदेशों तो, खास तौर पर अज वड्डा ऐलान करो जी। 5-7 दे विच तां इह भी लिखिया कि खालिस्तान का ऐलान करो जी। अज मतलब असीं इस किस्म के फैसले चाहुंदे। वो डिप्लोमैटिक तौर पर साडे उपर हमला कर रहे हैं और सानू डिप्लोमैटिक ढंग नाल ही उन्हां हमलियां का जवाब देना चाहिए, फिर असीं कामयाब होंगे, वरना असीं फेल हो जाएंगे। और इस वक्त डिप्लोमैटिक ढंग दे नाल साडे ते हमला है, क्योंकि पोलराइजेशन की जिहड़ी पॉलिसी है उसका हिस्सा नहीं बनी वड्डी कौम मुसलमान। उन्होंने कहा नहीं बनते, इन्हों बनाओ। जिवें इत्थे बुलारे ने कहा भी है कि जथेदार साहब ने कहा 400 सीट जित्ती सी, हुण फिर 400 जितन की ताक दे विच बार बार छेड़िया, उन्होंने बार बार छेड़िया, लेकिन वो छेड़े ही नहीं। इन्हों छेड़ के वेखो, सानू छेड़िया, असीं शिकार हो गए। कहने का मतलब ये नहीं कि सानू भी उन्हां वांग दबदे जाना चाहिए सी, दबदे जाना चाहिए सी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, ये ना ही लियो कि सानू भी उन्हां वांग दबदे जाना चाहिए सी, दबदे जाना चाहिए सी। पर किते ना किते असी सोच समझ तो बिना चलण का यतन किया है, जिहदा खमियाजा अज सानू भुगतना पै रहा है। सोशल मीडिया ते टोटली, सोशल मीडिया की है एक फॉल्स वर्ल्ड, फेक वर्ल्ड है, फेक वर्ल्ड। सवेरे ही सिख विरोधी एजेंसियां दे जिहड़े बैठे हुए उत्थे बंदे ने वो एक नैरेटिव सिरजदे ने, सिखां दे बिरतांत सिरजदे ने, और असीं उस बिरतांत च फस जांदे। चाहे वो किसी शख्सियत के खिलाफ सिरजना होए, फर्ज करो मीटिंग की गल ही मैं कर
18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋਫੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਮੋਸ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖਾਮੋਸ਼, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਮੋਸ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖਾਮੋਸ਼। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕੌਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਫਲੋਪ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋ, ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਊ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਸਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਠਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਏ ਫੇਕ ਵਰਲਡ। ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੈ, ਪਰਮਜੀਤ ਸੋਨੀ ਆਏ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਬੋਲੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮ ਆਫ ਹਾਈਟ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖ SIKH, ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੂ ਵਿਲ ਨੈਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ GK ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ PM ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ, GK ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੌਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੌਲੇ ਹੈ, ਕੰਧਾਂ ਕੌਲਿਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਵੱਖਵਾਦੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਰਸਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ
ਪੀਐਮਓ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਫਿੱਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾ ਵਰਤਦੇ ਫਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਬੇਕਸੂਰ। ਜਹਦਾਰ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਜੇ ਕੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਦੇਸ਼? ਕਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ? ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਇਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ 88 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 88 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਹੜੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਮਸਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੇਟ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਧਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁੰਮਦ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ अतवादियों ने वखवादियों ने मंदिर का पताका तोड़ दिया जी, मंदिर का गुंबद तोड़ दिया जी। आप मनजीत सिंह जी के बोल के गए ने, इन्होंने कोर्ट दे विच उस वेले एप्लीकेशन पाई ते चैनल जिहड़े सी वो गोडनियां पार होए। सानू इस ढंग दे नाल जवाब देना पएगा। तां एक जिन्नियां इत्थे जथेबंदियां बैठियां ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, चीफ खालसा दीवान, तालमेल तुसीं आपस च रखना हैगा।
ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਰੈਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਔਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੀਸਰਾ 400 ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫੜੇ ਨੇ, 7 ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲੱਗਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 751 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 198 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਔਰ 198 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਗਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੇਖੀਏ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਤਕਲੀਫ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਕੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ 100%। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਫੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100% ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਵਰਗੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ
ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਣੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਐਨਐਸਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜੇ 22 ਦੀ ਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਹੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਧਰਨਿਆਂ ਤੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ 5-7 ਬੁਲਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 100% ਫਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ 7 ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
बहुत ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਸਿਓਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, यूपी ਤੋਂ, बिहार ਤੋਂ। ਔਰ ਚਰਚ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਫਰੂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ MA BEd ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 7-7 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਰ ਗੋਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਤਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ? ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ? ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਕੇ। 200 ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। 5-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ।
ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 400 ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ 400 ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੇੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੇੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਲਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੋਟਲੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਵਰਲਡ, ਫੇਕ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਫੇਕ ਵਰਲਡ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਏ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋਫੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਮੋਸ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖਾਮੋਸ਼, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਮੋਸ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖਾਮੋਸ਼। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕੌਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਫਲੋਪ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋ, ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਊ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਸਰ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਠਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਏ ਫੇਕ ਵਰਲਡ। ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੈ, ਪਰਮਜੀਤ ਸੋਣੀ ਆਏ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਬੋਲੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
नारीमन पॉइंट के उत्ते एक ऐड चल रही है, उहदे ते लिखा है पंजाब गेम ऑफ हाइट एंड सिख, सिख लिखना सी लेकिन लिखा सिख SIKH, और अगे लिखा हु विल नैब अमृत, अमृतपाल नहीं लिखा, अमृत। बड़ी बड़ी एक प्लैनिंग तहत लिखा गया। और जीके साहब ने गल की कि PM दे वैबसाइट दे पोर्टल दे विच ये मैंशन कर दिता गया है कि जे किसी सिख, जीके साहब कह के गए हैं कि लिखा है कि जे किसी सिख, चाहे वो विदेशी है चाहे भारती, उहदे खिलाफ जे कोई तुहानूं गलबात नज़र आउंदी है तो तुसीं दस सकदे हो। ते सिख दे नाल मुस्लिम भी लिखा हुआ है। साडे तां रौले हुंदे आ, वट्टां दे रौले है, पानी दे रौले है, कंधां कौलियां दे रौले है, कोई मर्जी लिख के पा दूगा कि ये तां जी वखवादी। नुकसान होਊ साडा, साडे परिवारां दा नुकसान होਊगा। ये किसी आम परसन की वैबसाइट के पोर्टल च नहीं है, देश के प्रधानमंत्री की वैबसाइट के PMO की वैबसाइट के पोर्टल के विच है। इत्थों साडे लई चिंता करनी बनती। और अज 18 तरीक तो लैके अज तक नैशनल मीडिया ते लगातार ही साडी जिहड़ी इमेज है इनू डैमेज करने का जिहड़ा यतन हो रहा। क्यों? ये भी कारण हो सकता है कि किसान अंदोलन दे विच जो साडी इमेज उभर के सामने आई है, हुण फिक्की पाउणा होए, और फिक्की पै नहीं सकती सी। जिस तरह के वरतारे ना वरतदे फिक्की नहीं सी पैनी। भारत दे विच, देश विदेश दे विच विचरदियां लोग सानूं सत्कार दीयां नज़रां नाल देखण लग पए, सत्कार दीयां नज़रां नाल देखण लग पए। लेकिन भैन जी ने दस्सिया कि हुण होर ढंग दे नाल देखदे, हुण होर ढंग दे नाल देखदे। तां इह वरतारा वरतिया वरताया गया। सानू इस पक्षों सावधान सुचेत होने की जरूरत है। दूसरा, साडे नौजवान फड़े बेकसूर। जहदा रोडे साहब ने बड़ी वधिया गल की है कि जे बाजे के वर्गे एक बंदे तो जिहड़ा सोशल मीडिया के उत्ते ही थोड़े बहुते अपने फेम के चक्कर च वीडियो बना के पाउंदा सी, उहदे तो देश नूं खतरा पैदा हो गया। ये कित्थे मजबूत है देश, कित्थे मजबूत है? सोचना चाहिए भारत सरकार। पर असीं ते संसार नूं दसना है, जगत नूं दसना है, किस प्रोग्राम राही दसना है वो असीं तय करना है, निर्धारित करना है। हरी की घटना वापरी, साडे कोले जिहड़ी जानकारी है कि धरना जिहड़ा लग्या सी उत्थे बिल्कुल समाप्त हो चलिया सी, जकारा भी जिहड़ा छड्डता सी सिंघां ने। इहदे बावजूद उत्थे लाठीचार्ज होया, गाली गलोच होया, गंदियां गालां कढ़ियां गईयां। और हैरानी की गल कि 88 साडे कोल जानकारी मिली है कि 88 मोटरसाइकिल चुक के थाने च रखे गए तो कुछ गड्डियां की भन्न तोड़ भी जिहड़ी है वो की गई। कमाल की गल है। गड्डियां किहड़ियां वखवादी हैं, मोटरसाइकिल किहड़े वखवादी है, उन्हां नाल भन्न तोड़ की गई। कितनी कमाल की गल है। तीसरा जिहड़ा है वो हुण ये है मसला कि असीं हुण करना की है। जिहड़ा सब तो जरूरी ते अहम सवाल है कि असीं हुण करना की है। मेरा जिहड़ा मनना है कि सानू उस ढंग दे नाल ही जवाब देना चाहिए है जिस ढंग दे नाल साडे ते अटैक होया है। उन्हां चैनलों के उत्ते हेट प्रोपेगंडा फैलाउण दे तहत जिहड़ा है वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते साडी दिल्ली सी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होर जिम्मेवार धड़े बैठियां ने, इन्हां नूं इकट्ठियां होकर मुकदमे दर्ज कराने चाहिए। क्यों कीता बई तुसीं साडे नाल?
ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁੰਮਦ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ अतवादियों ने, वखवादियों ने मंदिर का पताका तोड़ दिया जी, मंदिर का गुंबद तोड़ दिया जी। आप मनजीत सिंह जी के बोल के गए ने, इन्होंने कोर्ट दे विच उस वेले एप्लीकेशन पाई ते चैनल जिहड़े सी वो गोडनियां पार होए। सानू इस ढंग दे नाल जवाब देना पएगा। तां एक जिन्नियां इत्थे जथेबंदियां बैठियां ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, चीफ खालसा दीवान, तालमेल तुसीं आपस च रखना हैगा। किवें रखना हैगा ये तुसीं बैठ के विचार कर लैनी है, और कोर्ट दे विच इन्हां चैनलों के खिलाफ जरूर जाना चाहिए। दूसरी जिहड़ी साडे नाल धक्का ज्यादती हुई है वो ये हुई है कि जिहड़े साडे मुंडे चैनल चला रहे सिख, उन्हां नूं बैन करता कि सोची समझी साजिश के तहत भी जिहड़ा असीं बिरतांत सिरजना है उस बिरतांत नूं ये जिहड़े लोग है क्रैक ना कर सकन। देखो किड्डी कमाल दी उन्हां दी जुगत है कि साडे जिहड़े चैनल चल रहे ने सोशल मीडिया के उत्ते, जां साडे जिहड़े नौजवान एक्टिव ने परसनली तौर पर पेज बना के वो उस नैरेटिव नूं क्रैक ना कर देन। इस करके 100 तो वध पेजां दी और चैनलों की जानकारी साडे कोल है जिहड़े कि बंद कर दिते गए। तीसरा 400 ये कहंदे ने गिणती जिहड़े साडे बच्चे फड़े ने, 7 दे उत्ते NSA लग्या, बाकियां दे उत्ते 751 इन्हां दे मुताबिक लगी है, जिहदे विचों इन्हां दे मुताबिक 198 इन्हां ने रिलीज़ कीते है, लेकिन बाकी रिलीज़ नहीं कीते। और 198 दे विचों रियलिटी जिहड़ी है किन्ने रिलीज़ करन दी है ये अजे साडे कोल पता नहीं है। एक किते होर विचार उभर के सामने उहदे बारे मैं गल करना चाहुंदा कि जे अमृतपाल सिंह किते है तो उहनूं पेश होना चाहिए। परसों एक स्टेटमेंट दी सी, मैं तुहानूं मीडिया दे भी दसदा कि किस तरह मीडिया जिहड़ा है वो अपना रोल अदा करदा है। परसों जिहड़ी मैं स्टेटमेंट दी सी उहदे विच ये शब्द कहे सी कि जे सरकार कोल है तो सरकार नूं अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए है, तो जे नहीं सरकार कोले उथों गिरफ्तार नहीं होया तो फिर उन्होंने आके पुलिस नूं सहयोग देना चाहिए, पूछना चाहिए भी दसो मेरे ते की मुकदमा है। वो जिहड़ा मेरा पहला सी ना वो लाइन सी जिहड़ी भी सरकार नूं स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए है, वो पता नहीं लग्या किधर गई। कितनी कमाल की गल है ना, वो गायब ही होगी। न्यूज़ जिहड़े प्रिंट मीडिया उतों बिल्कुल ही गायब होगी। जिहड़ा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया उहदे च हैडिंग जिहड़ा वो मगरला जिहड़ा हिस्सा सी वो बनाता, तो इन्ना तो साडे कोल टाइम ही नहीं ना भी पूरी खबर देखीए, ना ही असीं देखते हैं, हैडिंग फड़ते हैं, हैडिंग पढ़ के अपना जिहड़ा वो मन बना लेंदे कि भी आह गल कहती है, बस ये गलत है ठीक है, गलत है ठीक है। ये चीज़ां जिहड़ियां ने वरत रही हैं। ये ना पहली मीटिंग है ना आखिरी मीटिंग है। जिवें वीर जी ने कहा कि इन्हां मीटिंगां दा सिलसिला चलते रहना चाहिए, कोशिश यही करांगे। जे इस तरह ही असीं सिर जोड़ के बैठते रहे, सानू कोई इतराज नहीं है, भावें असीं रोज़ मीटिंग करी जाइए, पर सिर्फ इन्ना कुछ जरूर हुंदा है भी मीटिंग असीं रख ली है, ये तो इसनूं डैमेज करन दा जतन जिहड़ा है, जिन्हां नूं तकलीफ है मीटिंगां तो, तकलीफ किहनूं है, स्टेटां नूं तकलीफ, वो ना करन। तो ये सारी गलबात है। हुण आखिरी शब्द मैं कहने ने कि असी अज दा ये इकट्ठ श्री अकाल तख्त साहिब तो ये ऐलान करदा है कि जिहड़े बेकसूर नौजवान पकड़े ने असी उन्हां दे नाल हां 100%।
ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਫੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100% ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਵਰਗੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਐਨਐਸਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜੇ 22 ਦੀ ਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਹੀਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਧਰਨਿਆਂ ਤੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ 5-7 ਬੁਲਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 100% ਸੁਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ
ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ 7 ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਸਿਓਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, यूपी ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਚਰਚ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਫਰੂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ MA BEd ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 7-7 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਰ ਗੋਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ? ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ? ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਕੇ। 200 ਈਮੇਲ ਆਈਏ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। 5-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 400 ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ 400 ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੇੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੇੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਲਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੋਟਲੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਵਰਲਡ, ਫੇਕ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਫੇਕ ਵਰਲਡ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਏ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋਫੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਮੋਸ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖਾਮੋਸ਼, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਮੋਸ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖਾਮੋਸ਼। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕੌਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਫਲੋਪ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋ, ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਊ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਸਰ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਠਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ। पर घबराने की लोड़ नहीं है। मैं पहले कह चुके हैं कि सोशल मीडिया इज ए फेक वर्ल्ड। जे सोशल मीडिया के उत्ते कमेंटा नूं देख के असीं फैसले करन लग गए तो फिर तो कर लियां तरक्कियां, ये तो पै गईयां पूरियां। इस करके असीं अज दी ये इकत्तरता सिरजन का फैसला किया। विदेशों के विचों भी काफ़ी सज्जन आए हैं, परमजीत सोनी आए, भाई संतोख सिंह जी होनी आए आस्ट्रेलिया तो, भाई रणजीत सिंह कनेडा तो आए, बोले भी। हुण आपां गल करदे हां जिहड़ा मौजूदा दौर जिहड़ा है, सब तो वड्डा जिहड़ा इस वक्त साडे ते हमला होया है वो साडे करैक्टर ते हमला होया है। साडा चरित्र घाण करन दा यतन होया है। स्टेट ने साडा चरित्र घाण करन दा जिहड़ा है वो यतन कीता है। कीता किहदे राहीं है? नैशनल मीडिया दे राहीं। साडे कोले बहुत सारियां रिपोर्टां आईयां ने। बॉम्बे दे विच नारीमन पॉइंट के उत्ते एक ऐड चल रही है, उहदे ते लिखिआ पंजाब गेम ऑफ हाइट एंड सिख। सिख लिखना सी लेकिन लिखा सिख SIKH, और अगे लिखा हु विल नैब अमृत। अमृतपाल नहीं लिखा, अमृत। बड़ी बड़ी एक प्लैनिंग तहत लिखा गया। और GK साहब ने गल की कि PM दे वैबसाइट के पोर्टल दे विच ये मैंशन कर दिता गया है कि जे किसी सिख, GK साहब कह के गए हैं कि लिखा है कि जे किसी सिख, चाहे वो विदेशी है चाहे भारती, उहदे खिलाफ जे कोई तुहानूं गलबात नज़र आउंदी है तो तुसीं दस सकदे हो। उत्थे सिख दे नाल मुस्लिम भी लिखा हुआ है। साडे तां रौले हुंदे आ, वट्टां दे रौले है, पानी दे रौले है, कंधां कौलियां दे रौले है। कोई मर्जी लिख के पा दूगा कि ये तां जी वखवादी। नुकसान होਊ साडा, साडे परिवारां दा नुकसान होਊਗਾ। ये किसी आम परसन की वैबसाइट के पोर्टल च नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की वैबसाइट के PMO की वैबसाइट के पोर्टल के विच है। इत्थों साडे लई चिंता करनी बनती। और अज 18 तरीक तो लैके अज तक नैशनल मीडिया ते लगातार ही साडी जिहड़ी इमेज है इनू डैमेज करने का जिहड़ा यतन हो रहा है। क्यों? ये भी कारण हो सकता है कि किसान अंदोलन दे विच जो साडी इमेज उभर के सामने आई है, हुण फिक्की पाउणा होए, वो फिक्की पै नहीं सकती। जिस तरह के वरतारे ना वरतदे फिक्की नहीं सी पैनी। भारत दे विच, देश विदेश दे विच विचरदियां लोग सानूं सत्कार दीयां नज़रां नाल देखण लग पए, सत्कार दीयां नज़रां नाल देखण लग पए। लेकिन भैन जी ने दस्सिया कि हुण होर ढंग दे नाल देखदे, हुण होर ढंग दे नाल देखदे। तां इह वरतारा वरतिया वरताया गया। सानूं इस पक्षों सावधान सुचेत होने की जरूरत है। दूसरा, साडे नौजवान फड़े बेकसूर। जहदा रोडे साहब ने बड़ी वधिया गल की है कि जे बाजे के वर्गे एक बंदे तो जिहड़ा सोशल मीडिया के उत्ते ही थोड़े बहुते अपने फेम के चक्कर च वीडियो बना के पाउंदा सी, उहदे तो देश नूं खतरा पैदा हो गया। ये कित्थे मजबूत है देश, कित्थे मजबूत है? सोचना चाहिए भारत सरकार। पर असीं ते संसार नूं दसना है, जगत नूं दसना है, किस प्रोग्राम राहीं दसना है वो असीं तय करना है, निर्धारित करना है। हरी की घटना वापरी, साडे कोले जिहड़ी जानकारी है कि धरना जिहड़ा लग्या सी उत्थे बिल्कुल समाप्त हो चलिया सी, जकारा भी जिहड़ा छड्डता सी ਸਿੰਘਾਂ ने। इहदे बावजूद उत्थे लाठीचार्ज होया, गाली गलोच होया।
गंदियां गालां कढ़ियां गईयां। और हैरानी की गल कि 88 साडे कोल जानकारी मिली है कि 88 मोटरसाइकिल चुक के थाने च रखे गए तो कुछ गड्डियां की भन्न तोड़ भी जिहड़ी है वो की गई। कमाल की गल है। गड्डियां किहड़ियां वक्खवादी हैं, मोटरसाइकिल किहड़े वक्खवादी है, उन्हां नाल भन्न तोड़ की गई। कितनी कमाल की गल है। तीसरा जिहड़ा है वो हुण ये है मसला कि असीं हुण करना की है। जिहड़ा सब तो जरूरी ते अहम सवाल है कि असीं हुण करना की है। मेरा जिहड़ा मनना है कि सानू उसे ढंग दे नाल ही जवाब देना चाहिए है जिस ढंग दे नाल साडे ते अटैक होया है। उन्हां चैनलों के उत्ते हेट प्रोपेगंडा फैलाउण दे तहत जिहड़ा है वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते साडी दिल्ली सी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होर जिम्मेवार धड़े बैठियां ने, इन्हां नूं इकट्ठियां होकर मुकदमे दर्ज कराने चाहिए। क्यों कीता बई तुसीं साडे नाल? कितनी कमाल की गल है। असीं वक्खवादी हैं, ठीक है, अदालतां उन्हां दियां ने, पर सानू एक बार उन्हां नूं नोटिस जिहड़ा है वो करना ही पएगा। जिहड़ियां साडीआं संस्थावां की जिम्मेदारी बन गई है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। किसान अंदोलन के दौरान भी एक वो 26 जनवरी का दिन सी ते एक वो अयोध्या के मंदिर की झाकी जिहड़ी है उन्होंने ग्राउंड दे विच कड्ढी सी। उस तो बाद लाल किले वाले थां दे उत्ते वो झाकी जिहड़ी रुक गई, उहदे एक झंडा उतरिया होया सी, एक गुंबद टुटिया सी ते चैनलों ने खबरां चलाइयां कि देखो जी अतवादियों ने, वक्खवादियों ने मंदिर का पताका तोड़ दिया जी, मंदिर का गुंबद तोड़ दिया जी। अब मनजीत सिंह जी के बोल के गए ने, इन्हां ने कोर्ट दे विच उस वेले एप्लीकेशन पाई ते चैनल जिहड़े सी वो गोडनियां पार होए। सानू इस ढंग दे नाल जवाब देना पड़ेगा। तां एक जिन्नियां इत्थे जथेबंदियां बैठियां ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, चीफ खालसा दीवान, तालमेल तुसीं आपस च रखना हैगा। किवें रखना हैगा ये तुसीं बैठ के विचार कर लैनी है और कोर्ट दे विच इन्हां चैनलों के खिलाफ जरूर जाना चाहिए। दूसरी जिहड़ी साडे नाल धक्का ज्यादती हुई है वो ये हुई है कि जिहड़े साडे मुंडे चैनल चला रहे सिख, उन्होंने बैन करता कि सोची समझी साजिश के तहत भी जिहड़ा असीं बिरतांत सिरजना है उस बिरतांत नूं ये जिहड़े लोग है क्रैक ना कर सकन। देखो किड्डी कमाल दी उन्हां दी जुगत है कि साडे जिहड़े चैनल चल रहे ने सोशल मीडिया के उत्ते जां साडे जिहड़े नौजवान एक्टिव ने परसनली तौर पर पेज बना के वो उस नैरेटिव नूं क्रैक ना कर देन। इस करके 100 तो वध पेजां दी और चैनलों की जानकारी साडे कोल है जिहड़े कि बंद कर दिते गए। तीसरा 400 ये कहते ने गिनती जिहड़े साडे बच्चे फड़े ने, 7 दे उत्ते NSA लगे, बाकियां दे उत्ते 751 इन्हां दे मुताबिक लगी है, जिहदे विचों इन्हां दे मुताबिक 198 इन्हां ने रिलीज़ कीते है लेकिन बाकी रिलीज़ नहीं कीते। और 198 दे विचों रियलिटी जिहड़ी वो किन्ने रिलीज़ करन दी है ये अजे साडे कोल पता नहीं है। एक किते होर विचार उभर के सामने उहदे बारे मैं गल करना चाहुंदा कि जे अमृतपाल सिंह किते है तो उन्होंने पेश होना चाहिए। परसों एक स्टेटमेंट दी सी, मैं तुहानूं मीडिया दे भी दसदा कि किस तरह मीडिया जिहड़ा है वो अपना रोल अदा करता है। परसों जिहड़ी मैं स्टेटमेंट दी सी उहदे विच ये शब्द कहे सी कि जे सरकार कोल है तो सरकार नूं अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए है, तो जे नहीं सरकार कोले उत्थों गिरफ्तार नहीं होया तो फिर उन्होंने आके पुलिस नूं सहयोग देना चाहिए, पूछना चाहिए भी दसो मेरे ते की मुकदमा है। वो जिहड़ा मेरा पहला सी ना वो लाइन सी जिहड़ी भी सरकार नूं स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए है, वो पता नहीं लग्या किधर गई। कितनी कमाल की गल है ना, वो गायब ही होगी। न्यूज़ जिहड़े प्रिंट मीडिया उत्थों बिल्कुल ही गायब होगी।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਗਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੇਖੀਏ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਤਕਲੀਫ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਕੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ 100%। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100% ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਵਰਗੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਣੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਐਨਐਸਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜੇ 22 ਦੀ ਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਹੀਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਤੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ 5-7 ਬੁਲਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 100% ਫਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ 7 ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਸਿਓਂ ਪਾਸਿਓਂ, ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, यूपी ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਚਰਚ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
उन्होंने रैड कर लए ने, रैड मार्क जिहड़े है उन्होंने कर लए ने। ये वड्डी एक चिंता का विषय है। साडे बच्चे प्रवास कर गए ने, वैजीटेबल बिजनेस, फ्रूट बिजनेस, ब्याह शादियां दे उत्ते कैटरिंग का बिजनेस, होर बहुत सारे छोटे छोटे जिन्ने बिजनेस है वो सारे दे सारे वो साडे हत्थों खिसक गए हैं। साडे MA BEd कीते नौजवान 7-8 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं और स्माल बिजनेस जिहड़े सिखां दे हत्थों खिसक गए ने या खिसका दिते गए ने वो लाखां रुपया कमा रहे हैं। असीं कदे सोचिया नहीं ये की हो रहा है, असीं कित्थे खड़े हैं, असीं की सोच रहे हैं। एक छोटी जी घटना वापरदी है और साडी जिहड़ी इच्छा होंदी है कि जथेदार अकाल तख्त साहब का बयान आए, छोटी जी मामूली जी, वो कित्थे खड़े ने, की सोचते हैं। बड़ा अज सानू जिहड़ा सोचण की जरूरत है। एक अस्तर हुंदा है जिहड़ा हत्थों छड्ड के चलाया जाता है, तीर गोली हो गई। एक शस्त्र हुंदा जिहड़ा हत्थ नाल फड़ के चलाया जाता। जंग के मैदान दे विच अस्तर का जवाब जिहड़ा है वो अस्तर नाल दिता जाता है, शस्त्र का जवाब जिहड़ा है वो शस्त्र नाल दिता जाता है। साडे नाल जिस हथियार दे नाल हमला हो रहा है सानू उसे हथियार दे नाल ही जवाब देना चाहिए। किवें हमला हो रहा साडे उत्ते? डिप्लोमैटिक ढंग दे नाल, लेकिन असीं जवाब किस ढंग नाल दे रहे हैं? अग्रैसिव होके, जिंदाबाद मुर्दाबाद करके। 200 ईमेल आई है सानू विदेशों तो, खास तौर पर अज वड्डा ऐलान करो जी। 5-7 दे विच तां इह भी लिखिआ कि खालिस्तान का ऐलान करो जी। अज मतलब असीं इस किस्म के फैसले चाहुंदे, वो डिप्लोमैटिक तौर पर साडे उपर हमला कर रहे हैं और सानू डिप्लोमैटिक ढंग नाल ही उन्हां हमलियां का जवाब देना चाहिए, फिर असीं कामयाब होंगे, वरना असीं फेल हो जाएंगे। और इस वक्त डिप्लोमैटिक ढंग दे नाल साडे ते हमला है, क्योंकि पोलराइजेशन की जिहड़ी पॉलिसी है उसका हिस्सा नहीं बनी वड्डी कौम मुसलमान। उन्होंने कहा नहीं बनते, इन्हों बनाओ। जिवें इत्थे बुलारे ने कहा भी है कि जथेदार साहब ने कहा 400 सीट जित्ती सी, हुण फिर 400 जितन की ताक दे विच बार बार छेड़िया, उन्होंने बार बार छेड़िया, लेकिन वो छेड़े ही नहीं। इन्हों छेड़ के वेखो, सानू छेड़िया, असीं शिकार हो गए। कहने का मतलब ये नहीं कि सानू भी उन्हां वांग दबदे जाना चाहिए सी, दबदे जाना चाहिए सी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, ये ना ही लियो कि सानू भी उन्हां वांग दबदे जाना चाहिए सी, दबदे जाना चाहिए सी। पर किते ना किते असी सोच समझ तो बिना चलण का यतन किया है, जिहदा खमियाजा अज सानू भुगतना पै रहा है। सोशल मीडिया ते टोटली, सोशल मीडिया की है एक फॉल्स वर्ल्ड, फेक वर्ल्ड है, फेक वर्ल्ड। सवेरे ही सिख विरोधी एजेंसियां दे जिहड़े बैठे हुए उत्थे बंदे ने, वो एक नैरेटिव सिरजदे ने, सिखां दे बिरतांत सिरजदे ने, और असीं उस बिरतांत च फस जांदे। चाहे वो किसी शख्सियत के खिलाफ सिरजना होए, फर्ज करो मीटिंग की गल ही मैं कर दा, 18 तरीक नूं घटना वापरी, 19 तरीक नूं असीं एक लिखती प्रैस नोट जिहड़ा रिलीज़ किया अकाल तख्त साहब वाले कि मंदभागा वरतारा नौजवानों की फड़ोफड़ी जिहड़ी हो रही है, इनू सरकार नूं तुरंत जिहड़ा है ये कदम रोकना चाहिए। 21 तरीक नूं ऑरल बयान दिता कि इसनूं जिहड़ा रोकना चाहिए, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के उत्ते लगातार ही पोस्टां पै रही सी कि श्रोमणी कमेटी खामोश, अकाल तख्त खामोश, श्रोमणी कमेटी खामोश, अकाल तख्त खामोश। उस नौजवान आए दमदमा साहब, उन्होंने सलाह दी कि आपां नूं एक मीटिंग अरेंज करनी चाहिए। मैं उन्होंने उदों भी कहा कि वड्डे इकट्ठ जिहड़े ने ये फैसले नहीं कर सकते होंगे, लेकिन वड्डे इकट्ठां की ये नहीं कि सार्थकता नहीं होंदी, उन्हां दी सार्थकता भी होंदी है। वड्डे इकट्ठां का भी बहुत वड्डा जिहड़ा एक
मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕੌਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਫਲੋਪ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋ, ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਊ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਸਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਠਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਏ ਫੇਕ ਵਰਲਡ। ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੈ, ਪਰਮਜੀਤ ਸੋਨੀ ਆਏ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਬੋਲੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮ ਆਫ ਹਾਈਟ ਐਂਡ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖ, SIKH, ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੂ ਵਿਲ ਨੈਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ JK ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ PM ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ, JK ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੌਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੌਲੇ ਹੈ, ਕੰਧਾਂ ਕੌਲਿਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਵੱਖਵਾਦੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਰਸਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ, PMO ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿੱਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾ ਵਰਤਦੇ, ਫਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਲੇਕਿन ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। दूसरा, साडे नौजवान फड़े बेकसूर। जहदार रोडे साहब ने बड़ी वधिया गल की है कि जे बाजे के वर्गे एक बंदे तो जिहड़ा सोशल मीडिया के उत्ते ही थोड़े बहुते अपने फेम के चक्कर च वीडियो बना के पाउंदा सी, उहदे तो देश नूं खतरा पैदा हो गया। ये कित्थे मजबूत है देश, कित्थे मजबूत है? सोचना चाहिए भारत सरकार। पर असीं ते संसार नूं दसना है, जगत नूं दसना है, किस प्रोग्राम राही दसना है वो असीं तय करना है, निर्धारित करना है। हरी की घटना वापरी, साडे कोले जिहड़ी जानकारी है कि धरना जिहड़ा लग्या सी उत्थे बिल्कुल समाप्त हो चलिया सी, जकारा भी जिहड़ा छड्डता सी ਸਿੰਘਾਂ ने। ਇਹਦੇ बावजूद उत्थे लाठी चार्ज होया, गाली गलोच होया, गंदियां गालां कढ़ियां गईयां। और हैरानी की गल कि 88 साडे कोल जानकारी मिली है कि 88 मोटरसाइकिल चुक के थाने च रखे गए ते कुछ गड्डियां दी भन्न तोड़ भी जिहड़ी है वो कीती गई। कमाल की गल है। गड्डियां किहड़ियां वखवादी हैं, मोटरसाइकिल किहड़े वखवादी है, उन्हां नाल भन्न तोड़ कीती गई। कितनी कमाल की गल है। तीसरा जिहड़ा है वो हुण ये है मसला कि असीं हुण करना की है। जिहड़ा सब तो जरूरी ते अहम सवाल है कि असीं हुण करना की है। मेरा जिहड़ा मनना है कि सानू उसे ढंग दे नाल ही जवाब देना चाहिए जिस ढंग दे नाल साडे ते अटैक होया है। उन्हां चैनलों के उत्ते हेट प्रोपेगंडा फैलाउण दे तहत जिहड़ा है वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते साडी दिल्ली सी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होर जिम्मेवार धर बैठियां ने, इन्हां नूं इकट्ठियां होकर मुकदमे दर्ज कराने चाहिए। क्यों कीता बई तुसीं साडे नाल? कि कमाल की गल है। असीं वखवादी हैं, ठीक है, अदालतां उन्हां दीयां ने, पर सानू एक बार उन्हां नूं नोटिस जिहड़ा है वो करना ही पएगा। जिहड़ियां साडीआं संस्थावां दी जिम्मेदारी बन गई है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। किसान अंदोलन के दौरान भी एक वो 26 जनवरी का दिन सी ते एक वो अयोध्या के मंदिर की झाकी जिहड़ी है उन्होंने ग्राउंड दे विच कड्ढी सी। उस तो बाद लाल किले वाले थां दे उत्ते वो झाकी जिहड़ी रुक गई, उहदे एक झंडा उतरिया होया सी, एक गुंबद टुटिया सी ते चैनलों ने खबरां चलाइयां कि देखो जी अतवादियों ने, वखवादियों ने मंदिर का पताका तोड़ दिया जी, मंदिर का गुंबद तोड़ दिया जी। आप मनजीत सिंह जी के बोल के गए ने, इन्हां ने कोर्ट दे विच उस वेले एप्लीकेशन पाई ते चैनल जिहड़े सी वो गोडनियां पार होए। सानू इस ढंग दे नाल जवाब देना पड़ेगा। तां एक जिन्नियां इत्थे जथेबंदियां बैठियां ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, चीफ खालसा दीवान, तालमेल तुसीं आपस च रखना हैगा। किवें रखना हैगा ये तुसीं बैठ के विचार कर लैनी है और कोर्ट दे विच इन्हां चैनलों के खिलाफ जरूर जाना चाहिए। दूसरी जिहड़ी साडे नाल धक्का ज्यादती हुई है वो ये हुई है कि जिहड़े साडे मुंडे चैनल चला रहे सिख, उन्होंने बैन करता कि सोची समझी साजिश के तहत भी जिहड़ा असीं बिरतांत सिरजना है उस बिरतांत नूं ये जिहड़े लोग है क्रैक ना कर सकन। देखो किड्डी कमाल दी उन्हां दी जुगत है कि साडे जिहड़े चैनल चल रहे ने सोशल मीडिया के उत्ते जां साडे जिहड़े नौजवान एक्टिव ने परसनली तौर पर पेज बना के वो उस नैरेटिव नूं क्रैक ना कर देन। इस करके 100 तो वध पेजां दी और चैनलों की जानकारी साडे कोल है जिहड़े कि
ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੀਸਰਾ, 400 ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫੜੇ ਨੇ। 7 ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲੱਗਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 751 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 198 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਔਰ 198 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਗਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੇਖੀਏ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਤਕਲੀਫ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਕੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ 100%। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਫੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100% ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਵਰਗੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਣੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਐਨਐਸਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, मैं एक बारी फिर ये कह दिया, जे 22 ਦੀ ਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਛੱਡਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਹੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਤੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ 5-7 ਬੁਲਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 100% ਫਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ 7 ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਸਿਓਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, यूपी ਤੋਂ, बिहार ਤੋਂ। ਔਰ ਚਰਚ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਫਰੂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ MA BEd ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 7-7 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਰ ਗੋਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਤਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ? ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ? ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਕੇ। 200 ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। 5-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 400 ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ 400 ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੇੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੇੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਲਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ।
सोशल मीडिया ते टोटली सोशल मीडिया की है एक फॉल्स वर्ल्ड, फेक वर्ल्ड है, फेक वर्ल्ड। सवेरे ही सिख विरोधी एजेंसियां दे जिहड़े बैठे हुए उत्थे बंदे ने वो एक नैरेटिव सिरजदे ने, सिखां ने बिरतांत सिरजदे ने और असीं उस बिरतांत च फस जांदे, चाहे वह किसी शख्सियत के खिलाफ सिरजना होए। फर्ज करो आ मीटिंग की गल ही मैं कर दी, 18 तरीक को घटना वापरी, 19 तरीक को असीं एक लिखती प्रैस नोट जिहड़ा रिलीज़ किया अकाल तख्त साहब वाले कि मंदभागा वरतारा है नौजवानों की फड़ोफड़ी जी हो रही है, इनू सरकार को तुरंत जिहड़ा है ये कदम रोकना चाहिए। 21 तरीक को ऑरल बयान दिता कि इसनूं जिहड़ा रोकना चाहिए, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के उत्ते लगातार ही पोस्टां पै रही सी कि श्रोमणी कमेटी खामोश, अकाल तख्त खामोश, श्रोमणी कमेटी खामोश, अकाल तख्त खामोश। उस नौजवान आए दमदमा साहब, उन्होंने सलाह दी कि आपां नूं एक मीटिंग अरेंज करनी चाहिए। मैं उन्होंने उदों भी कहा कि वड्डे इकट्ठ जिहड़े ने ये फैसले नहीं कर सकते होंदे, लेकिन वड्डे इकट्ठां दी ये नहीं कि सार्थकता नहीं होंदी, उन्हां दी सार्थकता भी होंदी है। वड्डे इकट्ठां दा भी बहुत वड्डा जिहड़ा एक मतलब होंदा है। वड्डे इकट्ठ भी बुलाने चाहिए, नहीं कि बुलाने नहीं चाहिए, लेकिन जे तुसीं एक डिसीजन लेना है कि करना की है कौम ने, तो उहदे वास्ते तां दिमाग ही इकट्ठे करने, सियाणे बंदियां दे बैठण की जरूरत होंदी है, इकट्ठां की जरूरत नहीं होंदी। असीं एक ये भी लिखता कि पोलीटिकल बंदे जिहड़े आ वो चलो शामिल कर लेने, बाद दे विच एक बिरतांत सिरजिया गया इस मीटिंग नूं फ्लॉप करने, सीधे ढंग नाल भी और असीधे ढंग नाल भी, सीधे ढंग नाल भी किया गया भी ये मीटिंग तुसीं ड्रॉप करो, कैंसल करो। तो जो नहीं ड्रॉप हुई तो फिर सोशल मीडिया के उत्ते कहा गया कुछ नहीं होना फैसला जी, कख भी नहीं होना जी, और इस मीटिंग तो बाद भी कहा जाओ कुछ नहीं निकलिया जी, लंगर छक के चले गए सारे, बाद भी यही होना सोशल मीडिया पर पसर। मतलब कि इस मीटिंग की महत्ता जिहड़ी है वो खत्म करनी उन्होंने, और साढ़े राही करवानी या फेक आईडिया राही करवानी। मीटिंग बिल्कुल बेकार सी, और इत्थों तक कि जिहड़े मीटिंग च शामिल होए इन्हां दे करैक्टर के उत्ते भी जिहड़ा उंगलां ठाईयां जाण, फलाना बंदा शामिल होया तो फलाना है, फलाना बंदा शामिल होया फलाना है, फलाना बोलिया तो फलाना है, ये भी होना। पर घबराने की लोड़ नहीं है, मैं पहले कह चुका है कि सोशल मीडिया इज ए फेक वर्ल्ड। जे सोशल मीडिया के उत्ते कमेंटां नूं देख के असीं फैसले करन लग गए तो फिर तो कर लियां तरक्कियां, ये तो पै गईयां पूरियां। इस करके असीं अज दी इह इकत्तरता सिरजण का फैसला किया। विदेशों के विचों भी काफ़ी सज्जन आए हैं, परमजीत सोनी आए, भाई संतोख सिंह जी होनी आए आस्ट्रेलिया तो, भाई रणजीत सिंह कनेडा तो आए, बोले भी। हुण आपां गल करदे हां जिहड़ा मौजूदा दौर जिहड़ा है, सब तो वड्डा जिहड़ा इस वक्त साडे ते हमला होया है वो साडे करैक्टर ते हमला होया है, साडा चरित्र घाण करन दा यतन होया है। स्टेट ने साडा चरित्र घाण करन दा जिहड़ा है वो यतन कीता है। कीता किहदे राही है? नैशनल मीडिया दे राही। साडे कोले बहुत सारियां रिपोर्टां आईयां ने। बॉम्बे दे विच नारीमन पॉइंट के उत्ते एक ऐड चल रही है, उहदे ते लिखिआ पंजाब गेम ऑफ हाइट एंड सिख, सिख लिखना सी लेकिन लिखिआ सिख SIKH, और अगे लिखिआ हु विल नैब अमृत, अमृतपाल नहीं लिखिआ, अमृत। बड़ी वड्डी एक प्लैनिंग तहत लिखा गया। और GK साहब ने गल की कि PM दे वैबसाइट के पोर्टल दे विच ये मैंशन कर दिता गया है कि जे किसी सिख, GK साहब कह के गए हैं कि लिखा कि जे किसी सिख चाहे वह विदेशी है चाहे भारती, उहदे खिलाफ जे कोई तुहानूं गलबात
ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੌਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੌਲੇ ਆ, ਕੰਧਾਂ ਕੌਲਿਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਆ। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਵੱਖਵਾਦੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਰਸਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ, PMO ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿੱਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾ ਵਰਤਦੇ, ਫਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਬੇਕਸੂਰ। ਜਹੇਦਾਰ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਜੇ ਕੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਦੇਸ਼? ਕਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ? ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਇਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ 88 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 88 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਹੜੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਮਸਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੇਟ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਧਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁੰਮਦ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ
अतवादियों ने, वखवादियों ने मंदिर का पताका तोड़ दिया जी, मंदिर का गुंबद तोड़ दिया जी। आ मनजीत सिंह जी के बोल के गए ने, इन्होंने कोर्ट के उस वे एप्लीकेशन पाई तो चैनल जोड़े सी वो गोडनियां पार होए। सानू इस ढंग के नाल जवाब देना पड़ेगा। तो एक जिन्नियां इत्थे जथेबंदियां बैठियां ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, चीफ खालसा दीवान, तालमेल तुसीं आपस च रखना हैगा। किवें रखना हैगा ये तुसीं बैठ के विचार कर लेनी है और कोर्ट दे विच इन्हां चैनलों के खिलाफ जरूर जाना चाहिए। दूसरी जिहड़ी साडे नाल धक्का ज्यादती हुई है वो ये हुई है कि जिहड़े साडे मुंडे चैनल चला रहे सिख, उन्होंने बैन करता कि सोची समझी साजिश के तहत भी जिहड़ा असी बिरतांत सिरजना है उस बिरतांत नूं ये जिहड़े लोग है क्रैक ना कर सकन। देखो किड्डी कमाल दी उन्हां दी जुगत है कि साडे जिहड़े चैनल चल रहे ने सोशल मीडिया के उत्ते या साडे जिहड़े नौजवान एक्टिव ने परसनली तौर पर पेज बना के वो उस नैरेटिव नूं क्रैक ना कर देन। इस करके 100 तो वध पेजां दी और चैनलों की जानकारी साडे कोल है जिहड़े कि बंद कर दिते गए। तीसरा 400 ये कहते ने गिनती जिहड़े साडे बच्चे फड़े ने, 7 दे उत्ते NSA लगे, बाकियां दे उत्ते 751 इन्हां दे मुताबिक लगी है, जिहदे विचों इन्हां दे मुताबिक 198 इन्हां ने रिलीज़ कीते, लेकिन बाकी रिलीज़ नहीं कीते। और 198 दे विचों रियलिटी जिहड़ी वो किन्ने रिलीज़ करन दी है ये अजे साडे कोल पता नहीं है। एक किते होर विचार उभर के सामने आए, उहदे बारे मैं गल करना चाहुंदा कि जे अमृतपाल सिंह किते है तो उन्होंने पेश होना चाहिए। मैं परसों एक स्टेटमेंट दी सी, मैं तुहानूं मीडिया दे भी दसदा कि किस तरह मीडिया जिहड़ा है वो अपना रोल अदा करता है। परसों जिहड़ी मैं स्टेटमेंट दी सी उहदे विच ये शब्द कहे सी कि जे सरकार कोल है तो सरकार नूं अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए है, तो जे नहीं सरकार कोले उथों गिरफ्तार नहीं होया तो फिर उन्होंने आके पुलिस नूं सहयोग देना चाहिए, पूछना चाहिए भी दसो मेरे ते की मुकदमा है। वो जिहड़ा मेरा पहला सी ना वो लाइन सी जिहड़ी भी सरकार नूं स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए है, वो पता नहीं लग्या किधर गई। कितनी कमाल की गल है ना, वो गायब ही होगी। न्यूज़ जिहड़े प्रिंट मीडिया उतों बिल्कुल ही गायब होगी। जिहड़ा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया है उहदे च हैडिंग जिहड़ा वो मगरला जिहड़ा हिस्सा सी वो बनाता, तो इन्ना तो साडे कोल टाइम ही नहीं ना भी पूरी खबर देखीए, ना ही असीं देखते हैं, तो हैडिंग फड़ते हैं, हैडिंग पढ़ के अपना जिहड़ा वो मन बना लेंगे कि भी आह गल कहती है बस ये तो गलत है ठीक है, गलत है ठीक है। ये चीज़ां जिहड़ियां ने वरत रही हैं। ये ना पहली मीटिंग है ना आखिरी मीटिंग है। जिवें वीर जी ने कहा कि इन्हां मीटिंगां का सिलसिला चलते रहना चाहिए, कोशिश यही करांगे। जे इस तरह ही असीं सिर जोड़ के बैठते रहे, सानू कोई इतराज़ नहीं है, भावें असीं रोज़ मीटिंग करी जाइए, पर सिर्फ इन्ना कुछ जरूर हुंदा है भी मीटिंग असीं रख ली है ये इसनूं डैमेज करन दा जतन जिहड़ा है, जिन्हां नूं तकलीफ है मीटिंगां तो, तकलीफ किहनूं है स्टेटां नूं तकलीफ, वो ना करन। तो ये सारी गलबात है। हुण आखिरी शब्द मैं कहने ने कि असी अज दा ये इकट्ठ श्री अकाल तख्त साहिब तो ये ऐलान करदा है कि जिहड़े बेकसूर नौजवान पकड़े ने असी उन्हां दे नाल हां 100%। कोई ये ना समझे भी पता नहीं नाल हैगे है कि नहीं हैगे, नहीं हैगे असी उन्हां दे नाल हैं। जिहड़े बेकसूर नौजवान साडे फड़े ने असी उन्हां दे 100% नाल हैं। और सरकार नूं असी ये ताड़ना करते हैं कि 24 घंटिया के अंदर अंदर साडे मुंडे छड्डे जाण। और तीसरा जिहड़ियां साडीआं गड्डियां मोटरसाइकिल, चलो असी मुआवजा नहीं मंगते सरकार तो कि वो टुट गई तो उन्होंने ठीक करा के दो, साडे कोल बैठे ने परमजीत सिंह ढाडी वर्गे, इंग्लैंड की संगत बैठी है, कनेडा की संगत बैठी है, ठीक असी आपे करा लांगे, पर साडीआं गड्डियां रिलीज़ कीतियां जाण
ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਐਨਐਸਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜੇ 22 ਦੀ ਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਛੱਡਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਹੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰੋਜੋਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਧਰਨਿਆਂ ਤੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ 5-7 ਬੁਲਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 100% ਸੁਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ 7 ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਸਿਓਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, यूपी ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਚਰਚ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਫਰੂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ MA BEd ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 7-7 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਰ ਗੋਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਤਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ? ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ? ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰ। 200 ਈਮੇਲ ਆਈਏ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜੀ।
5-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜੀ ਅੱਜ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 400 ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ 400 ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੇੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੇੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਲਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੋਟਲੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਵਰਲਡ, ਫੇਕ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਫੇਕ ਵਰਲਡ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਏ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋਫੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਮੋਸ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖਾਮੋਸ਼, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਮੋਸ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖਾਮੋਸ਼। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕੌਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਫਲੋਪ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋ, ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਸਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਠਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਏ ਫੇਕ ਵਰਲਡ। ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੈ, ਪਰਮਜੀਤ ਸੋਨੀ ਆਏ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਬੋਲੇ ਵੀ
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਗੇਮ ਆਫ ਫਾਈਟ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖ SIKH ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੂ ਵਿਲ ਨੈਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ JK ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ PM ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ JK ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੌਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੌਲੇ ਆ, ਕੰਧਾਂ ਕੌਲਿਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਆ। ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਵੱਖਵਾਦੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਰਸਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ PMO ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਫਿੱਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾ ਵਰਤਦੇ ਫਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਬੇਕਸੂਰ। ਜਹੇਦਾਰ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਜੇ ਕੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਦੇਸ਼? ਕਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ? ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਇਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ 88 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 88 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਹੜੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਮਸਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੇਟ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁੰਮਦ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ अतवादियों ने वखवादियों ने मंदिर का पताका तोड़ दिया जी, मंदिर का गुंबद तोड़ दिया जी। आ मनजीत सिंह जी के बोल के गए ने, इन्होंने कोर्ट के उस वे एप्लीकेशन पाई तो चैनल जोड़े सी वो गोडनियां पार होए। सानू इस ढंग के नाल जवाब देना पड़ेगा। तो एक जिन्नियां इत्थे जथेबंदियां बैठियां ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, चीफ खालसा दीवान, तालमेल तुसी आपस च रखना हैगा। किवें रखना हैगा ये तुसी बैठ के विचार कर लेनी है और कोर्ट दे विच इन्हां चैनलों के खिलाफ जरूर जाना चाहिए। दूसरी जिहड़ी साडे नाल धक्का ज्यादती हुई है वो ये हुई है कि जिहड़े साडे मुंडे चैनल चला रहे सिख, उन्होंने बैन करता कि सोची समझी साजिश के तहत भी जिहड़ा असी बिरतांत सिरजना है उस बिरतांत नूं ये जिहड़े लोग है क्रैक ना कर सकन। देखो किड्डी कमाल दी उन्हां दी जुगत है कि साडे जिहड़े चैनल चल रहे ने सोशल मीडिया के उत्ते या साडे जिहड़े नौजवान एक्टिव ने परसनली तौर पर पेज बना के वो उस नैरेटिव नूं क्रैक ना कर देन। इस करके 100 तो वध पेजां दी और चैनलों की जानकारी साडे कोल है जिहड़े कि बंद कर दिते गए। तीसरा 400 ये कहंदे ने गिणती जिहड़े साडे बच्चे फड़े ने, 7 दे उत्ते NSA लग्या, बाकियां दे उत्ते 751 इन्हां दे मुताबिक लगी है, जिहदे विचों इन्हां दे मुताबिक 198 इन्हां ने रिलीज़ कीते, लेकिन बाकी रिलीज़ नहीं कीते। और 198 दे विचों रियलिटी जिहड़ी वो किन्ने रिलीज़ करन दी है ये अजे साडे कोल पता नहीं है। एक किते होर विचार उभर के सामने आए, उहदे बारे मैं गल करना चाहुंदा कि जे अमृतपाल सिंह किते है तो उहनूं पेश होना चाहिए। मैं परसों एक स्टेटमेंट दी सी, मैं तुहानूं मीडिया दे भी दसदा कि किस तरह मीडिया जिहड़ा है वो अपना रोल अदा करदा है। परसों जिहड़ी मैं स्टेटमेंट दी सी उहदे विच ये शब्द कहे सी कि जे सरकार कोल है तो सरकार नूं अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए है, तो जे नहीं सरकार कोले उथों गिरफ्तार नहीं होया तो फिर उन्होंने आके पुलिस नूं सहयोग देना चाहिए, पूछना चाहिए भी दसो मेरे ते की मुकदमा है। वो जिहड़ा मेरा पहला सी ना वो लाइन सी जिहड़ी भी सरकार नूं स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए है, वो पता नहीं लग्या किधर गई। कितनी कमाल की गल है ना, वो गायब ही होगी। न्यूज़ जिहड़े प्रिंट मीडिया उतों बिल्कुल ही गायब होगी। जिहड़ा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया है उहदे च हैडिंग जिहड़ा वो मगरला जिहड़ा हिस्सा सी वो बनाता, तो इन्ना तो साडे कोल टाइम ही नहीं ना भी पूरी खबर देखीए, ना ही असीं देखते हैं, तो हैडिंग फड़ते हैं, हैडिंग पढ़ के अपना जिहड़ा वो मन बना लैंदे हैं कि भी आह गल कहती है बस ये तो गलत है ठीक है, गलत है ठीक है। ये चीज़ां जिहड़ियां ने वरत रही हैं। ये ना पहली मीटिंग है ना आखिरी मीटिंग है। जिवें वीर जी ने कहा कि इन्हां मीटिंगां दा सिलसिला चलते रहना चाहिए, कोशिश यही करांगे। जे इस तरह ही असीं सिर जोड़ के बैठते रहे, सानू कोई इतराज़ नहीं है,
ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਤਕਲੀਫ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਕੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ 100%। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100% ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਵਰਗੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਐਨਐਸਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜੇ 22 ਦੀ ਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਛੱਡਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਹੀਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰੋਜੋਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਧਰਨਿਆਂ ਤੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ
ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ 5-7 ਬੁਲਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 100% ਸੁਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ 7 ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਸਿਓਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਚਰਚ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਫਰੂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ MA BEd ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 7-7 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ
ਔਰ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਗੋਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਤਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ? ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ? ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਕੇ। 200 ਈਮੇਲ ਆਈਏ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। 5-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 400 ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ 400 ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੇੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੇੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਲਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੋਟਲੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਵਰਲਡ, ਫੇਕ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਫੇਕ ਵਰਲਡ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਏ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋਫੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਮੋਸ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖਾਮੋਸ਼, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਮੋਸ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖਾਮੋਸ਼। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕੌਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਫਲੋਪ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋ, ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਊ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਸਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਠਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਏ ਫੇਕ ਵਰਲਡ। ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੈ, ਪਰਮਜੀਤ ਸੋਨੀ ਆਏ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਬੋਲੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮ ਆਫ ਹਾਈਟ ਐਂਡ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖ, SIKH, ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੂ ਵਿਲ ਨੈਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ एक प्लानिंग तहत लिखा गया। और जीके साहब ने गल की कि PM दे वैबसाइट के पोर्टल दे विच ये मैंशन कर दिता गया है कि जे किसी सिख, जीके साहब कह के गए है कि लिखा है कि जे किसी सिख, चाहे वो विदेशी है चाहे भारती, उहदे खिलाफ जे कोई तुहानूं गलबात नज़र आउंदी है तो तुसीं दस सकदे हो। ते सिख दे नाल मुस्लिम भी लिखा हुआ है। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੌਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੌਲੇ ਆ, ਕੰਧਾਂ ਕੌਲਿਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਆ। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਵੱਖਵਾਦੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਰਸਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ, PMO ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿੱਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾ ਵਰਤਦੇ, ਫਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਬੇਕਸੂਰ। ਜਹੇਦਾਰ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਜੇ ਕੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ
ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਦੇਸ਼? ਕਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ? ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਇਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ 88 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 88 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਹੜੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਮਸਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੇਠ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਧਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁੰਮਦ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ अतवादियों ने वखवादियों ने मंदिर का पताका तोड़ दिया जी, मंदिर का गुंबद तोड़ दिया जी। आ मनजीत सिंह जी के बोल के गए ने, इन्होंने कोर्ट के उस वे एप्लीकेशन पाई तो चैनल जोड़े सी वो गोडनियां पार होए। सानू इस ढंग के नाल जवाब देना पड़ेगा। तो एक जिन्नियां इत्थे जथेबंदियां बैठियां ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, चीफ खालसा दीवान, तालमेल तुसी आपस च रखना हैगा। किवें रखना हैगा ये तुसी बैठ के विचार कर लेनी है और कोर्ट दे विच इन्हां चैनलों के खिलाफ जरूर जाना चाहिए। दूसरी जिहड़ी साडे नाल धक्का ज्यादती हुई है वो ये हुई है कि जिहड़े साडे मुंडे चैनल चला रहे सिख, उन्होंने बैन करता कि सोची समझी साजिश के तहत भी जिहड़ा असी बिरतांत सिरजना है उस बिरतांत नूं ये जिहड़े लोग है क्रैक ना कर सकन। देखो किड्डी कमाल दी उन्हां दी जुगत है कि साडे जिहड़े चैनल चल रहे ने सोशल मीडिया के उत्ते या साडे जिहड़े नौजवान एक्टिव ने परसनली तौर पर पेज बना के वो उस नैरेटिव नूं क्रैक ना कर देन। इस करके 100 तो वध पेजां दी और चैनलों की जानकारी साडे कोल है जिहड़े कि बंद कर दिते गए। तीसरा 400 ये कहंदे ने गिणती जिहड़े साडे बच्चे फड़े ने, 7 दे उत्ते NSA लगे, बाकियां दे उत्ते 751 इन्हां दे मुताबिक लगी है, जिहदे विचों इन्हां दे मुताबिक 198 इन्हां ने रिलीज़ कीते है लेकिन बाकी रिलीज़ नहीं कीते। और 198 दे विचों रियलिटी जिहड़ी वो किन्ने रिलीज़ करन दी है ये अजे साडे कोल पता नहीं है।
ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਗਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੇਖੀਏ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਤਕਲੀਫ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਕੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ 100%। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਫੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100% ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਵਰਗੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਣੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਐਨਐਸਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜੇ 22 ਦੀ ਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਛੱਡਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ,
ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਹੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ 5-7 ਬੁਲਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 100% ਸੁਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ 7 ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਸਿਓਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
बहुत वड्डी समस्या। पिछले 5-6 सालों के दौरान 5 लाख मुसलमान पंजाब च आया पक्का वसनीक बनने वास्ते, यूपी तो, बिहार तो। और चर्च ने मार्क किया दुनिया के नक्शे के उत्ते कि साडा प्रभाव जिहड़ा है वो कित्थे कित्थे है ते कित्थे कित्थे वध रहा है। 20 साल पहला किन्ना सी, ये भी साडे कोले रिपोर्ट आई है। 20 साल पहला किन्ना सी, 40 साल पहला किन्ना सी। पंजाब दे बहुत सारे जिले जिहड़े ने उन्होंने रैड कर लए ने, रैड मार्क जिहड़े है उन्होंने कर लए ने। ये वड्डी एक चिंता का विषय है। साडे बच्चे प्रवास कर गए ने, वैजीटेबल बिजनेस, फ्रूट बिजनेस, ब्याह शादियों के उत्ते कैटरिंग का बिजनेस, होर बहुत सारे छोटे छोटे जिन्ने बिजनेस है वो सारे दे सारे वो साडे हथों खिसक गए हैं। साडे MA BEd किते नौजवान 7-8 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं और स्माल बिजनेस जिहड़े सिखां दे हथों खिसक गए ने या खिसका दिते गए ने वो लाखां रुपया कमा रहे हैं। असीं कदे सोचिया नहीं ये की हो रहा, असीं कित्थे खड़े हैं, असीं की सोच रहे हैं। एक छोटी जी घटना वापरदी है और साडी जिहड़ी इच्छा होंदी है कि जथेदार अकाल तख्त साहब का बयान आए, छोटी जी मामूली जी, वो कित्थे खड़े ने, की सोचते हैं। बड़ा अज सानू जिहड़ा सोचण की जरूरत है। एक अस्तर हुंदा है जिहड़ा हथों छड्ड के चलाया जाता है, जिवें तीर गोली हो गई। एक शस्त्र हुंदा जिहड़ा हथ नाल फड़ के चलाया जाता। जंग के मैदान दे विच अस्तर का जवाब जिहड़ा है वो अस्तर नाल दिता जाता है, शस्त्र का जवाब जिहड़ा वो शस्त्र नाल दिता जाता है। साडे नाल जिस हथियार दे नाल हमला हो रहा है सानू उसे हथियार दे नाल ही जवाब देना चाहिए। किवें हमला हो रहा साडे उत्ते, डिप्लोमैटिक ढंग दे नाल, लेकिन असीं जवाब किस ढंग नाल दे रहे हैं, अग्रैसिव होके, जिंदाबाद मुर्दाबाद करके। 200 ईमेल आई है सानू विदेशों तो खास तौर पर, अज वड्डा ऐलान करो जी। 5-7 दे विच तां इह भी लिखिआ कि खालिस्तान का ऐलान करो जी। अज मतलब असीं इस किस्म के फैसले चाहुंदे, वो डिप्लोमैटिक तौर पर साडे उपर हमला कर रहे हैं और सानू डिप्लोमैटिक ढंग नाल ही उन्हां हमलिਆਂ का जवाब देना चाहिए, फिर असीं कामयाब होंगे, वरना असीं फेल हो जाएंगे। और इस वक्त डिप्लोमैटिक ढंग दे नाल साडे ते हमला है, क्योंकि पोलराइजेशन की जिहड़ी पॉलिसी है उसका हिस्सा नहीं बनी वड्डी कौम मुसलमान। उन्होंने कहा नहीं बनने, इन्हों बनाओ। जिवें इत्थे बुलारे ने कहा भी है कि जथेदार साहब ने कहा 400 सीट जित्ती सी, हुण फिर 400 जितन की ताक दे विच बार बार छेड़िया, उन्होंने बार बार छेड़िया, लेकिन वो छेड़े ही नहीं। इन्हों छेड़ के वेखो, सानू छेड़िया, असी शिकार हो गए। कहने का मतलब ये नहीं कि सानू भी उन्होंने वांग दबदे जाना चाहिए, दबदे जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, ये ना ही लियो कि सानू भी उन्होंने वांग दबदे जाना चाहिए, दबदे जाना चाहिए। और किते ना किते असी सोच समझ तो बिना चलन का यतन किया है, जिहदा खमियाजा अज सानू भुगतना पै रहा है। सोशल मीडिया ते टोटली, सोशल मीडिया की है एक फॉल्स वर्ल्ड, फेक वर्ल्ड है, फेक वर्ल्ड। सवेरे ही सिख विरोधी एजेंसियां दे जिहड़े बैठे हुए उत्थे बंदे ने, वो एक नैरेटिव सिरजदे ने, सिखां दे बिरतांत सिरजदे ने, और असीं उस बिरतांत फस जाते, चाहे वो किसी शख्सियत के खिलाफ सिरजना होए। फर्ज करो मीटिंग की गल ही मैं कर दी, 18 तरीक को घटना वापरी, 19 तरीक को
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋਫੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਮੋਸ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖਾਮੋਸ਼, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਮੋਸ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖਾਮੋਸ਼। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕੌਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਫਲੋਪ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋ, ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਸਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਠਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਏ ਫੇਕ ਵਰਲਡ। ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੈ, ਪਰਮਜੀਤ ਸੋਨੀ ਆਏ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਬੋਲੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮ ਆਫ ਹਾਈਟ ਐਂਡ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖ, SIKH, ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੂ ਵਿਲ ਨੈਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ JK ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ PM ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ, JK ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੌਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੌਲੇ ਹੈ, ਕੰਧਾਂ ਕੌਲਿਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਵੱਖਵਾਦੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਰਸਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ, PMO ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿੱਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾ ਵਰਤਦੇ, ਫਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਬੇਕਸੂਰ। ਜਹੇਦਾਰ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਜੇ ਕੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਦੇਸ਼? ਕਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ? ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਇਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ 88 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 88 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਹੜੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਮਸਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੇਟ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਧਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁੰਮਦ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ अतवादियों ने वखवादियों ने मंदिर का पताका तोड़ दिया जी, मंदिर का गुंबद तोड़ दिया जी। आ मनजीत सिंह जी के बोल के गए ने। इन्होंने कोर्ट के उस वे एप्लीकेशन पाई तो चैनल जोड़े सी वो गोडनियां पार होए। सानू इस ढंग के नाल जवाब देना पड़ेगा। तो एक जिन्नियां इत्थे जथेबंदियां बैठियां ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, चीफ खालसा दीवान, तालमेल तुसी आपस च रखना हैगा। किवें रखना हैगा ये तुसी बैठ के विचार कर लेनी है और कोर्ट दे विच इन्हां चैनलों के खिलाफ जरूर जाना चाहिए।
ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਰੈਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਔਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੀਸਰਾ 400 ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫੜੇ ਨੇ। 7 ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲੱਗਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 751 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 198 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਔਰ 198 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਗਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੇਖੀਏ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਤਕਲੀਫ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਕੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ 100%। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਫੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100% ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਵਰਗੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ।
ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਣੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਐਨਐਸਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜੇ 22 ਦੀ ਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਛੱਡਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਹੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰੋਜੋਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਤੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ 5-7 ਬੁਲਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 100% ਸੁਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ 7 ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਸਿਓਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, यूपी ਤੋਂ, बिहार ਤੋਂ। ਔਰ ਚਰਚ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਫਰੂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ MA BEd ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 7-7 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਗੋਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਤਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ? ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ? ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਕੇ। 200 ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। 5-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 400 ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ 400 ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਬਾਰ ਬਾਰ ਛੇੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਛੇੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਲਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੋਟਲੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਵਰਲਡ, ਫੇਕ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਫੇਕ ਵਰਲਡ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਏ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋਫੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਮੋਸ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖਾਮੋਸ਼, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਮੋਸ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖਾਮੋਸ਼। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕੌਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਫਲੋਪ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋ, ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਸਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਠਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਏ ਫੇਕ ਵਰਲਡ। ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੈ, ਪਰਮਜੀਤ ਸੋਨੀ ਆਏ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਬੋਲੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮ ਆਫ ਹਾਈਟ ਐਂਡ
सिख सिख लिखना सी लेकिन लिखा सिख SIKH और अगे लिखा हु विल नैब अमृत। अमृतपाल नहीं लिखा, अमृत। बड़ी बड़ी एक प्लैनिंग तहत लिखा गया। और जीके साहब ने गल की कि PM दे वैबसाइट के पोर्टल दे विच ये मैंशन कर दिता गया है कि जे किसी सिख, जीके साहब कह के गए हैं कि लिखा है कि जे किसी सिख चाहे वो विदेशी है चाहे भारती ਉਹਦੇ खिलाफ जे कोई तुहानूं गलबात नज़र आउंदी है तो तुसीं दस सकते हो। ते सिख दे नाल मुस्लिम भी लिखा होया। साडे तां रौले हुंदे आ, वट्टां दे रौले है, पानी दे रौले है, कंधां कौलियां दे रौले है। कोई मर्जी लिख के पा दूगा कि ये तां जी वखवादी। नुकसान होਊ साडा, साडे परिवारां दा नुकसान होਊगा। ये किसी आम परसन की वैबसाइट के पोर्टल च नहीं है, देश के प्रधानमंत्री की वैबसाइट के PMO की वैबसाइट के पोर्टल के है। इथों साडे लिए चिंता करनी बनती। और अज 18 तरीक तो लैके अज तक नैशनल मीडिया से लगातार ही साडी जिहड़ी इमेज है इनू डैमेज करने का जिहड़ा यतन हो रहा है। क्यों? ये भी कारण हो सकता है कि किसान अंदोलन दे विच जो साडी इमेज उभर के सामने आई है हुण फिक्की पाउणा होए, वो फिक्की पै नहीं सकती जिस तरह के वरतारे ना वरतदे, फिक्की नहीं सी पैनी। भारत दे विच देश विदेश दे विच विचरदियां लोग सानूं सत्कार दीयां नज़रां नाल देखण लग पए, सत्कार दीयां नज़रां नाल देखण लग पए। लेकिन भैन जी ने दस्सिया कि हुण होर ढंग दे नाल देखदे, हुण होर ढंग दे नाल देखदे। तां इह वरतारा वरतिया वरताया गया। सानूं इस पक्षों सावधान सुचेत होने की जरूरत है। दूसरा, साडे नौजवान फड़े बेकसूर। जहेदार रोडे साहब ने बड़ी वधिया गल की है कि जे बाजे के वर्गे एक बंदे तो जिहड़ा सोशल मीडिया के उत्ते ही थोड़े बहुते अपने फेम के चक्कर च वीडियो बना के पाउंदा सी, उहदे तो देश नूं खतरा पैदा हो गया। ये कित्थे मजबूत है देश, कित्थे मजबूत है? सोचना चाहिए भारत सरकार। पर असीं ते संसार नूं दसना है, जगत नूं दसना है, किस प्रोग्राम राही दसना है वो असीं तय करना है, निर्धारित करना है। हरी की घटना वापरी, साडे कोल जिहड़ी जानकारी है कि धरना जिहड़ा लग्या सी उत्थे बिल्कुल समाप्त हो चलिया सी, जकारा भी जिहड़ा छड्डता सी सिंघां ने। इहदे बावजूद उत्थे लाठीचार्ज होया, गाली गलोच होया, गंदियां गालां कढ़ियां गईयां। और हैरानी की गल कि 88 साडे कोल जानकारी मिली है कि 88 मोटरसाइकिल चुक के थाने च रखे गए तो कुछ गड्डियां की भन तोड़ भी जिहड़ी है वो की गई। कमाल की गल है। गड्डियां किहड़ियां वखवादी हैं, मोटरसाइकिल किहड़े वखवादी है, उन्हां नाल भन तोड़ की गई। कितनी कमाल की गल है। तीसरा जिहड़ा है वो हुण ये है मसला कि असीं हुण करना की है। जिहड़ा सब तो जरूरी ते अहम सवाल है कि असीं हुण करना की है। मेरा जिहड़ा मनना है कि सानू उसे ढंग दे नाल ही जवाब देना चाहिए है जिस ढंग दे नाल साडे ते अटैक होया है। उन्हां चैनलों के उत्ते हेट प्रोपेगंडा फैलाउण दे तहत जिहड़ा है वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते साडी दिल्ली सी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होर जिम्मेवार धर बैठियां ने, इन्हां नूं इकट्ठियां होकर मुकदमे दर्ज कराने चाहिए। क्यों कीता बई तुसीं साडे नाल? कितनी कमाल की गल है। असीं वखवादी हैं, ठीक है, अदालतां उन्हां दीयां ने,
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁੰਮਦ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ अतवादियों ने, वखवादियों ने मंदिर का पताका तोड़ दिया जी, मंदिर का गुंबद तोड़ दिया जी। मनजीत सिंह जी के बोल के गए ने, इन्होंने कोर्ट दे विच उस वेले एप्लीकेशन पाई ते चैनल जिहड़े सी वो गोडनियां पार होए। सानू इस ढंग दे नाल जवाब देना पएगा। तां एक जिन्नियां इत्थे जथेबंदियां बैठियां ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, चीफ खालसा दीवान, तालमेल तुसी आपस च रखना हैगा। किवें रखना हैगा ये तुसी बैठ के विचार कर लेनी है और कोर्ट दे विच इन्हां चैनलों के खिलाफ जरूर जाना चाहिए। दूसरी जिहड़ी साडे नाल धक्का ज्यादती हुई है वो ये हुई है कि जिहड़े साडे मुंडे चैनल चला रहे सिख, उन्होंने बैन करता कि सोची समझी साजिश के तहत भी जिहड़ा असी बिरतांत सिरजना है उस बिरतांत नूं ये जिहड़े लोग है क्रैक ना कर सकन। देखो किड्डी कमाल दी उन्हां दी जुगत है कि साडे जिहड़े चैनल चल रहे ने सोशल मीडिया के उत्ते जां साडे जिहड़े नौजवान एक्टिव ने परसनली तौर पर पेज बना के वो उस नैरेटिव नूं क्रैक ना कर देन। इस करके 100 तो वध पेजां दी और चैनलों की जानकारी साडे कोल है जिहड़े कि बंद कर दिते गए। तीसरा 400 ये कहंदे ने गिणती जिहड़े साडे बच्चे फड़े ने, 7 दे उत्ते NSA लगे, बाकियां दे उत्ते 751 इन्हां दे मुताबिक लगी है, जिहदे विचों इन्हां दे मुताबिक 198 इन्हां ने रिलीज़ कीते लेकिन बाकी रिलीज़ नहीं कीते। और 198 दे विचों रियलिटी जिहड़ी वो किन्ने रिलीज़ करन दी है ये अजे साडे कोल पता नहीं है। एक किते होर विचार उभर के सामने आए, उहदे बारे मैं गल करना चाहुंदा कि जे अमृतपाल सिंह किते है तो उहनूं पेश होना चाहिए। मैं परसों एक स्टेटमेंट दी सी, मैं तुहानूं मीडिया दे भी दसदा कि किस तरह मीडिया जिहड़ा है वो अपना रोल अदा करदा है। परसों जिहड़ी मैं स्टेटमेंट दी सी उहदे विच ये शब्द कहे सी कि जे सरकार कोल है तो सरकार नूं अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए है, तो जे नहीं सरकार कोले उत्थों गिरफ्तार नहीं होया तो फिर उन्होंने आके पुलिस नूं सहयोग देना चाहिए, पूछना चाहिए भी दसो मेरे ते की मुकदमा है। वो जिहड़ा मेरा पहला सी ना लाइन सी जिहड़ी भी सरकार नूं स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए है, वो पता नहीं लग्या किधर गई। कितनी कमाल की गल है ना, वो गायब ही होगी। न्यूज़ जिहड़े प्रिंट मीडिया उत्थों बिल्कुल ही गायब होगी। जिहड़ा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया है उहदे च हैडिंग जिहड़ा वो मगरला जिहड़ा हिस्सा सी वो बनाता, तो इन्ना तो साडे कोल टाइम ही नहीं ना भी पूरी खबर देखीए, ना ही असीं देखते हैं, तो हैडिंग फड़ते हैं, हैडिंग पढ़ के अपना जिहड़ा वो मन बना लेंदे हैं कि भी आह गल कहती है बस ये तो गलत है ठीक है, गलत है ठीक है। ये चीज़ां जिहड़ियां ने वरत रही हैं। ये ना पहली मीटिंग है ना आखिरी मीटिंग है। जिवें वीर जी ने कहा कि इन्हां मीटिंगां दा सिलसिला चलते रहना चाहिए, कोशिश यही करांगे। जे इस तरह ही असीं सिर जोड़ के बैठते रहे, सानू कोई इतराज़ नहीं है, भावें असीं रोज़ मीटिंग करी जाइए, पर सिर्फ इन्ना तो जरूर हुंदा है भी मीटिंग असीं रख ली है ये इसनूं डैमेज करन दा जतन जिहड़ा है, जिन्हां नूं तकलीफ है मीटिंगां तो, तकलीफ किहनूं है स्टेटां नूं तकलीफ, वो ना करन। तो ये सारी गलबात है। हुण आखिरी शब्द मैं कहने ने कि असी अज दा ये इकट्ठ श्री अकाल तख्त साहिब तो ये ऐलान करदा है कि जिहड़े बेकसूर नौजवान पकड़े ने असी उन्हां दे नाल हां 100%। कोई ये ना समझे भी
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਫੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100% ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਵਰਗੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਣੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਐਨਐਸਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜੇ 22 ਦੀ ਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਛੱਡਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਹੀਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰੋਜੋਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਤੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ 5-7 ਬੁਲਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 100% ਸੁਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ
ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ 7 ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਸਿਓਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, यूपी ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਚਰਚ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਫਰੂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ MA BEd ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 7-7 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਗੋਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ? ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ? ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਕੇ। 200 ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। 5-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 400 ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ 400 ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੇੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੇੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਲਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੋਟਲੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਵਰਲਡ, ਫੇਕ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਫੇਕ ਵਰਲਡ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਏ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋਫੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਮੋਸ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖਾਮੋਸ਼, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਮੋਸ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖਾਮੋਸ਼। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕੌਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਫਲੋਪ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋ, ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਊ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਸਰ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਠਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ।
ये भी होना, पर घबराने की लोड़ नहीं है। मैं पहले कह चुका कि सोशल मीडिया इज ए फेक वर्ल्ड। जे सोशल मीडिया के उत्ते कमेंटां नूं देख के असीं फैसले करन लग गए तो फिर तो कर लियां तरक्कियां, ये तो पै गईयां पूरियां। इस करके असीं अज दी ये इकत्तरता सिरजन का फैसला किया। विदेशों के विचों भी काफ़ी सज्जन आए हैं, परमजीत सोनी आए, भाई संतोख सिंह जी होनी आए आस्ट्रेलिया तो, भाई रणजीत सिंह कनेडा तो आए, बोले भी। हुण आपां गल करदे हां जिहड़ा मौजूदा दौर जिहड़ा है, सब तो वड्डा जिहड़ा इस वक्त साडे ते हमला होया है वो साडे करैक्टर ते हमला होया है। साडा चरित्र घाण करन दा यतन होया है। स्टेट ने साडा चरित्र घाण करन दा जिहड़ा है वो यतन कीता है। कीता किहदे राहीं है? नैशनल मीडिया दे राहीं। साडे कोले बहुत सारियां रिपोर्टां आईयां ने। बॉम्बे दे विच नारीमन पॉइंट के उत्ते एक ऐड चल रही है, उहदे ते लिखिआ पंजाब गेम ऑफ हाइट एंड सिख, सिख लिखना सी लेकिन लिखिआ सिख SIKH, और अगे लिखिआ हु विल नैब अमृत, अमृतपाल नहीं लिखिआ, अमृत। बड़ी बड़ी एक प्लैनिंग तहत लिखा गया। और GK साहब ने गल की कि PM दे वैबसाइट के पोर्टल दे विच ये मैंशन कर दिता गया है कि जे किसी सिख, GK साहब कह के गए हैं कि लिखा है कि जे किसी सिख, चाहे वो विदेशी है चाहे भारती, उहदे खिलाफ जे कोई तुहानूं गलबात नज़र आउंदी है तो तुसीं दस सकदे हो। उत्थे सिख दे नाल मुस्लिम भी लिखा हुआ है। साडे तो रौले हुंदे आ, वट्टां दे रौले है, पानी दे रौले है, कंधां कौलियां दे रौले है। कोई मर्जी लिख के पा दूगा कि ये तो जी वखवादी। नुकसान होਊ साडा, साडे परिवारां दा नुकसान होਊगा। ये किसी आम परसन की वैबसाइट के पोर्टल च नहीं है, देश के प्रधानमंत्री की वैबसाइट के PMO की वैबसाइट के पोर्टल के विच है। इत्थों साडे लई चिंता करनी बनती। और अज 18 तरीक तो लैके अज तक नैशनल मीडिया ते लगातार ही साडी जिहड़ी इमेज है इनू डैमेज करने का जिहड़ा यतन हो रहा है। क्यों? ये भी कारण हो सकता है कि किसान अंदोलन दे विच जो साडी इमेज उभर के सामने आई है हुण फिक्की पाउणा होए, वो फिक्की पै नहीं सकती सी। जिस तरह के वरतारे ना वरतते फिक्की नहीं सी पैनी। भारत दे विच, देश विदेश दे विच विचरदियां लोग सानूं सत्कार दीयां नज़रां नाल देखण लग पए, सत्कार दीयां नज़रां नाल देखण लग पए। लेकिन भैन जी ने दस्सिया कि हुण होर ढंग दे नाल देखदे, हुण होर ढंग दे नाल देखदे। तां इह वरतारा वरतिया वरताया गया है। सानू इस पक्षों सावधान सुचेत होने की जरूरत है। दूसरा, साडे नौजवान फड़े बेकसूर। जहदा रोडे साहब ने बड़ी वधिया गल की है कि जे बाजे के वर्गे एक बंदे तो जिहड़ा सोशल मीडिया के उत्ते ही थोड़े बहुते अपने फेम के चक्कर च वीडियो बना के पाउंदा सी, उहदे तो देश नूं खतरा पैदा हो गया। ये कित्थे मजबूत है देश, कित्थे मजबूत है? सोचना चाहिए भारत सरकार। पर असीं ते संसार नूं दसना है, जगत नूं दसना है, किस प्रोग्राम राहीं दसना है वो असीं तय करना है, निर्धारित करना है। हरी की घटना वापरी, साडे कोले जिहड़ी जानकारी है कि धरना जिहड़ा लग्या सी उत्थे बिल्कुल समाप्त हो चलिया सी, जकारा भी जिहड़ा छड्डता सी ਸਿੰਘਾਂ ने। इहदे बावजूद उत्थे लाठीचार्ज होया, गाली गलोच होया।
ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ 88 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 88 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਹੜੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਮਸਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੇਟ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਧਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁੰਮਦ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ अतवादियों ने वखवादियों ने मंदिर का पताका तोड़ दिया जी, मंदिर का गुंबद तोड़ दिया जी। अब मनजीत सिंह जी के बोल के गए ने, इन्होंने कोर्ट दे विच उस वेले एप्लीकेशन पाई ते चैनल जिहड़े सी वो गोडनियां पार होए। सानू इस ढंग दे नाल जवाब देना पएगा। तां एक जिन्नियां इत्थे जथेबंदियां बैठियां ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, चीफ खालसा दीवान, तालमेल तुसी आपस च रखना हैगा। किवें रखना हैगा ये तुसी बैठ के विचार कर लेनी है और कोर्ट दे विच इन्हां चैनलों के खिलाफ जरूर जाना चाहिए। दूसरी जिहड़ी साडे नाल धक्का ज्यादती हुई है वो ये हुई है कि जिहड़े साडे मुंडे चैनल चला रहे सिख, उन्होंने बैन करता कि सोची समझी साजिश के तहत भी जिहड़ा असी बिरतांत सिरजना है उस बिरतांत नूं ये जिहड़े लोग है क्रैक ना कर सकन। देखो किड्डी कमाल दी उन्हां दी जुगत है कि साडे जिहड़े चैनल चल रहे ने सोशल मीडिया के उत्ते जां साडे जिहड़े नौजवान एक्टिव ने परसनली तौर पर पेज बना के वो उस नैरेटिव नूं क्रैक ना कर देन। इस करके 100 तो वध पेजां दी और चैनलों की जानकारी साडे कोल है जिहड़े कि बंद कर दिते गए। तीसरा 400 ये कहंदे ने गिणती जिहड़े साडे बच्चे फड़े ने, 7 दे उत्ते NSA लग्या, बाकियां दे उत्ते 751 इन्हां दे मुताबिक लगी है, जिहदे विचों इन्हां दे मुताबिक 198 इन्हां ने रिलीज़ कीते है लेकिन बाकी रिलीज़ नहीं कीते। और 198 दे विचों रियलिटी जिहड़ी है किन्ने रिलीज़ करन दी है ये अजे साडे कोल पता नहीं है। एक किते होर विचार उभर के सामने उहदे बारे मैं गल करना चाहुंदा कि जे अमृतपाल सिंह किते है तो उहनूं पेश होना चाहिए। परसों एक स्टेटमेंट दी सी, मैं तुहानूं मीडिया दे भी दसदा कि किस तरह मीडिया जिहड़ा है वो अपना रोल अदा करदा है। परसों जिहड़ी मैं स्टेटमेंट दी सी उहदे विच ये शब्द कहे सी कि जे सरकार कोल है तो सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए है, तो जे नहीं सरकार को उतों गिरफ्तार नहीं होया तो फिर उन्होंने आके पुलिस को सहयोग देना चाहिए, पूछना चाहिए भी दसो मेरे ते की मुकदमा है। और जो मेरा पहला सी ना लाइन सी जी भी सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए है, वो पता नहीं लग्या किधर गई। कि कमाल की गल है ना, वो गायब ही होगी। न्यूज़ जो प्रिंट मीडिया उतों बिल्कुल ही गायब होगी।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਗਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੇਖੀਏ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਤਕਲੀਫ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਕੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ 100%। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100% ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਵਰਗੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਣੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਐਨਐਸਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜੇ 22 ਦੀ ਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਹੀਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਤੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ 5-7 ਬੁਲਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 100% ਫਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ 7 ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਸਿਓਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, यूपी ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਚਰਚ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
उन्होंने रैड कर लए ने, रैड मार्क जिहड़े है उन्होंने कर लए ने। ये वड्डी एक चिंता का विषय है। साडे बच्चे प्रवास कर गए ने, वैजीटेबल बिजनेस, फ्रूट बिजनेस, ब्याह शादियों के उत्ते कैटरिंग का बिजनेस, होर बहुत सारे छोटे छोटे जिन्ने बिजनेस है वो सारे दे सारे वो साडे हथों खिसक गए हैं। साडे MA BEd किते नौजवान 7-8 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं और समाल बिजनेस जिहड़े सिखां दे हथों खिसक गए ने या खिसका दिते गए ने वो लाखां रुपया कमा रहे हैं। असीं कदे सोचिया नहीं ये की हो रहा है, असीं कित्थे खड़े हैं, असीं की सोच रहे हैं। एक छोटी जी घटना वापरती है और साडी जिहड़ी इच्छा होंदी है कि जथेदार अकाल तख्त साहब का बयान आए, छोटी जी मामूली जी, वो कित्थे खड़े ने, की सोचते हैं। बड़ा अज सानू जिहड़ा सोचण की जरूरत है। एक अस्तर हुंदा है जिहड़ा हथों छड्ड के चलाया जाता है, तीर गोली हो गई। एक शस्त्र हुंदा जिहड़ा हथ नाल फड़ के चलाया जाता। जंग के मैदान दे विच अस्तर का जवाब जिहड़ा है वो अस्तर नाल दिता जाता है, शस्त्र का जवाब जिहड़ा है वो शस्त्र नाल दिता जाता है। साडे नाल जिस हथियार दे नाल हमला हो रहा है सानू उसे हथियार दे नाल ही जवाब देना चाहिए। किवें हमला हो रहा साडे उत्ते? डिप्लोमैटिक ढंग दे नाल, लेकिन असीं जवाब किस ढंग नाल दे रहे हैं? अग्रैसिव होके, जिंदाबाद मुर्दाबाद करके। 200 ईमेल आई है सानू विदेशों तो, खास तौर पर अज वड्डा ऐलान करो जी। 5-7 दे विच तां इह भी लिखिया कि खालिस्तान का ऐलान करो जी। अज मतलब असीं इस किस्म के फैसले चाहुंदे। वो डिप्लोमैटिक तौर पर साडे उपर हमला कर रहे हैं और सानू डिप्लोमैटिक ढंग नाल ही उन्हां हमलियां का जवाब देना चाहिए, फिर असीं कामयाब होंगे, वरना असीं फेल हो जाएंगे। और इस वक्त डिप्लोमैटिक ढंग दे नाल साडे ते हमला है, क्योंकि पोलराइजेशन की जिहड़ी पॉलिसी है उसका हिस्सा नहीं बनी वड्डी कौम मुसलमान। उन्होंने कहा नहीं बनते, इन्हों बनाओ। जिवें इत्थे बुलारे ने कहा भी है कि जथेदार साहब ने कहा 400 सीट जित्ती सी, हुण फिर 400 जितन की ताक दे विच बार बार छेड़िया, उन्होंने बार बार छेड़िया, लेकिन वो छेड़े ही नहीं। इन्हों छेड़ के वेखो, सानू छेड़िया, असीं शिकार हो गए। कहने का मतलब ये नहीं कि सानू भी उन्हां वांग दबदे जाना चाहिए सी, दबदे जाना चाहिए सी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, ये ना ही लियो कि सानू भी उन्हां वांग दबदे जाना चाहिए सी, दबदे जाना चाहिए सी। पर किते ना किते असी सोच समझ तो बिना चलण का यतन किया है, जिहदा खमियाजा अज सानू भुगतना पै रहा है। सोशल मीडिया ते टोटली, सोशल मीडिया की है एक फॉल्स वर्ल्ड, फेक वर्ल्ड है, फेक वर्ल्ड। सवेरे ही सिख विरोधी एजेंसियां दे जिहड़े बैठे हुए उत्थे बंदे ने वो एक नैरेटिव सिरजदे ने, सिखां दे बिरतांत सिरजदे ने, और असीं उस बिरतांत च फस जांदे। चाहे वो किसी शख्सियत के खिलाफ सिरजना होए, फर्ज करो आ मीटिंग की गल ही मैं कर दी, 18 तरीक नूं घटना वापरी, 19 तरीक नूं असीं एक लिखती प्रैस नोट जिहड़ा रिलीज़ किया अकाल तख्त साहब वालों कि मंदभागा वरतारा है नौजवानों की फड़ोफड़ी जिहड़ी हो रही है, इनू सरकार नूं तुरंत जिहड़ा है ये कदम रोकना चाहिए। 21 तरीक नूं ऑरल बयान दिता कि इस नूं जिहड़ा रोकना चाहिए, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के उत्ते लगातार ही पोस्टां पै रही सी कि श्रोमणी कमेटी खामोश, अकाल तख्त खामोश, श्रोमणी कमेटी खामोश, अकाल तख्त खामोश। उस नौजवान आए दमदमा साहब, उन्होंने सलाह दी कि आपां नूं एक मीटिंग अरेंज करनी चाहिए। मैं उन्होंने उदों भी कहा कि वड्डे इकट्ठ जिहड़े ने ये फैसले नहीं कर सकते होंगे, लेकिन वड्डे इकट्ठां की ये नहीं कि सार्थकता नहीं होंदी, उन्हां दी सार्थकता भी होंदी है। वड्डे इकट्ठां का भी बहुत वड्डा जिहड़ा एक
ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕੌਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਫਲੋਪ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋ, ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਊ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਸਰ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਠਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਏ ਫੇਕ ਵਰਲਡ। ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੈ, ਪਰਮਜੀਤ ਸੋਨੀ ਆਏ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਬੋਲੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮ ਆਫ ਹਾਈਟ ਐਂਡ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖ, SIKH, ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੂ ਵਿਲ ਨੈਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ PM ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ, ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੌਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੌਲੇ ਹੈ, ਕੰਧਾਂ ਕੌਲਿਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਵੱਖਵਾਦੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਰਸਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ, PMO ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿੱਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾ ਵਰਤਦੇ, ਫਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਬੇਕਸੂਰ। ਜਹੇਦਾਰ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਜੇ ਕੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਦੇਸ਼, ਕਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ? ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਇਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ 88 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 88 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਹੜੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਮਸਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੇਠ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁੰਮਦ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ अतवादियों ने वखवादियों ने मंदिर का पताका तोड़ दिया जी, मंदिर का गुंबद तोड़ दिया जी। आप मनजीत सिंह जी के बोल के गए ने, इन्होंने कोर्ट दे विच उस वेले एप्लीकेशन पाई ते चैनल जिहड़े सी वो गोडनियां पार होए। सानू इस ढंग दे नाल जवाब देना पएगा। तां एक जिन्नियां इत्थे जथेबंदियां बैठियां ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, चीफ खालसा दीवान, तालमेल तुसी आपस च रखना हैगा। किवें रखना हैगा ये तुसी बैठ के विचार कर लेनी है और कोर्ट दे विच इन्हां चैनलों के खिलाफ जरूर जाना चाहिए। दूसरी जिहड़ी साडे नाल धक्का ज्यादती हुई है वो ये हुई है कि जिहड़े साडे मुंडे चैनल चला रहे सिख, उन्होंने बैन करता कि सोची समझी साजिश के तहत भी जिहड़ा असीं बिरतांत सिरजना है उस बिरतांत नूं ये जिहड़े लोग है क्रैक ना कर सकन। देखो किड्डी कमाल दी उन्हां दी जुगत है कि साडे जिहड़े चैनल चल रहे ने सोशल मीडिया के उत्ते जां साडे जिहड़े नौजवान एक्टिव ने परसनली तौर पर पेज बना के वो उस नैरेटिव नूं क्रैक ना कर देन। इस करके 100 तो वध पेजां दी और चैनलों की जानकारी साडे कोल है जिहड़े कि
ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੀਸਰਾ 400 ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫੜੇ ਨੇ, 7 ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲੱਗਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 751 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 198 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਔਰ 198 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਗਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੇਖੀਏ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਤਕਲੀਫ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਕੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ 100%। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਫੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100% ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਵਰਗੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਣੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। NSA ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜੇ 22 ਦੀ ਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਹੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਧਰਨਿਆਂ ਤੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ 5-7 ਬੁਲਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 100% ਫਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ 7 ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਸਿਓਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, यूपी ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਚਰਚ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਫਰੂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ MA BEd ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 7-7 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਰ ਗੋਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਤਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ? ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ? ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਕੇ। 200 ਈਮੇਲ ਆਈਏ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। 5-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 400 ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ 400 ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੇੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੇੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਲਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦਬਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
सोशल मीडिया ते टोटली सोशल मीडिया की है एक फॉल्स वर्ल्ड, फेक वर्ल्ड है, फेक वर्ल्ड। सवेरे ही सिख विरोधी एजेंसियां दे जिहड़े बैठे हुए उत्थे बंदे ने वो एक नैरेटिव सिरजदे ने, सिखां दे बिरतांत सिरजदे ने और असीं उस बिरतांत च फस जांदे, चाहे वो किसी शख्सियत के खिलाफ सिरजना होए। फर्ज करो आ मीटिंग की गल ही मैं कर दी, 18 तरीक को घटना वापरी, 19 तरीक को असीं एक लिखती प्रैस नोट जिहड़ा रिलीज़ किया अकाल तख्त साहब वालों कि मंदभागा वरतारा है नौजवानों की फड़ोफड़ी जी हो रही है, इनू सरकार को तुरंत जिहड़ा है ये कदम रोकना चाहिए। 21 तरीक को ऑरल बयान दिता कि इसनू जिहड़ा रोकना चाहिए, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के उत्ते लगातार ही पोस्टां पै रही सी कि श्रोमणी कमेटी खामोश, अकाल तख्त खामोश, श्रोमणी कमेटी खामोश, अकाल तख्त खामोश। उस नौजवान आए दमदमा साहब, उन्होंने सलाह दी कि आपां नूं एक मीटिंग अरेंज करनी चाहिए। मैं उन्होंने उदों भी कहा कि वड्डे इकट्ठ जिहड़े ने ये फैसले नहीं कर सकते होंगे, लेकिन वड्डे इकट्ठां की ये नहीं कि सार्थकता नहीं होंदी, उन्हां दी सार्थकता भी होंदी है। वड्डे इकट्ठां दा भी बहुत वड्डा जिहड़ा एक मतलब होंदा है। वड्डे इकट्ठ भी बुलाने चाहिए ने, नहीं कि बुलाने नहीं चाहिए, लेकिन जे तुसीं एक डिसीजन लेना है कि करना की है कौम ने, तो उहदे वास्ते तां दिमाग ही इकट्ठे करने, सियाणे बंदियां दे बैठण की जरूरत होंदी है, इकट्ठां की जरूरत नहीं होंदी। असीं एक ये भी लिखता कि पोलीटिकल बंदे जिहड़े आ वो चलो शामिल कर लेने, बाद दे विच एक बिरतांत सिरजिया गया इस मीटिंग नूं फ्लॉप करने, सीधे ढंग नाल भी और असीधे ढंग नाल भी, सीधे ढंग नाल भी किया गया भी ये मीटिंग तुसीं ड्रॉप करो, कैंसल करो। तो जो नहीं ड्रॉप हुई तो फिर सोशल मीडिया के उत्ते कहा गया कुछ नहीं होना फैसला जी, कख भी नहीं होना जी, और इस मीटिंग तो बाद भी कहा जाओ कुछ नहीं निकलिया जी, लंगर छक के चले गए सारे, बाद भी यही होना सोशल मीडिया पर पसर में। मतलब कि इस मीटिंग की महत्ता जिहड़ी है वो खत्म करनी, खत्म करनी उन्होंने, और साढ़े राही करवानी या फेक आईडिया राही करवानी। मीटिंग बिल्कुल बेकार सी, और इत्थों तक कि जिहड़े मीटिंग च शामिल होए है इन्हां दे करैक्टर के उत्ते भी जिहड़ा उंगलां उठाईयां जाण, फलाना बंदा शामिल होया तो फलाना है, फलाना बंदा शामिल होया फलाना है, फलाना बोलिया तो फलाना है, ये भी होना। पर घबराउण की लोड़ नहीं है, मैं पहले कह चुकिया कि सोशल मीडिया इज ए फेक वर्ल्ड। जे सोशल मीडिया के उत्ते कमेंटां नूं देख के असीं फैसले करन लग गए तो फिर तो कर लियां तरक्कियां, तो पै गईयां पूरियां। इस करके असीं अज दी इह इकत्तरता सिरजण का फैसला किया। विदेशों के विचों भी काफ़ी सज्जन आए हैं, परमजीत सोनी आए, भाई संतोख सिंह जी होनी आए आस्ट्रेलिया तो, भाई रणजीत सिंह कनेडा तो आए, बोले भी। हुण आपां गल करदे हां जिहड़ा मौजूदा दौर जिहड़ा है, सब तो वड्डा जिहड़ा इस वक्त साडे ते हमला होया है वो साडे करैक्टर ते हमला होया है, साडा चरित्र घाण करन दा यतन होया है। स्टेट ने साडा चरित्र घाण करन दा जिहड़ा है वो यतन कीता है। कीता किहदे राही है? नैशनल मीडिया दे राही। साडे कोले बहुत सारियां रिपोर्टां आईयां ने। बॉम्बे दे विच नारीमन पॉइंट के उत्ते एक ऐड चल रही है, उहदे ते लिखा है पंजाब गेम ऑफ हाइट एंड सिख, सिख लिखना सी लेकिन लिखा सिख SIKH, और अगे लिखा हु विल नैब अमृत, अमृतपाल नहीं लिखा, अमृत। बड़ी बड़ी एक प्लैनिंग तहत लिखा गया। और GK साहब ने गल की कि PM दे वैबसाइट के पोर्टल दे विच ये मैंशन कर दिता गया है कि जे किसी सिख, GK साहब कह के गए हैं कि लिखा है कि जे किसी सिख चाहे वह विदेशी है चाहे भारती, उहदे खिलाफ जे कोई तुहानूं गलबात
ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੌਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੌਲੇ ਆ, ਕੰਧਾਂ ਕੌਲਿਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਆ। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਵੱਖਵਾਦੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਰਸਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ, PMO ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿੱਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾ ਵਰਤਦੇ, ਫਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਬੇਕਸੂਰ। ਜਹੇਦਾਰ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਜੇ ਕੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਦੇਸ਼? ਕਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ? ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਇਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ 88 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 88 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਹੜੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਮਸਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੇਟ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਧਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁੰਮਦ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ
अतवादियों ने, वखवादियों ने मंदिर का पताका तोड़ दिया जी, मंदिर का गुंबद तोड़ दिया जी। आप मनजीत सिंह जी के बोल के गए ने, इन्होंने कोर्ट के उस वे एप्लीकेशन पाई तो चैनल जोड़े सी वो गोडनियां पार होए। सानू इस ढंग के नाल जवाब देना पड़ेगा। तो एक जिन्नियां इत्थे जथेबंदियां बैठियां ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, चीफ खालसा दीवान, तालमेल तुसीं आपस च रखना हैगा। किवें रखना हैगा ये तुसीं बैठ के विचार कर लेनी है और कोर्ट दे विच इन्हां चैनलों के खिलाफ जरूर जाना चाहिए। दूसरी जिहड़ी साडे नाल धक्का ज्यादती हुई है वो ये हुई है कि जिहड़े साडे मुंडे चैनल चला रहे सिख, उन्होंने बैन करता कि सोची समझी साजिश के तहत भी जिहड़ा असीं बिरतांत सिरजना है उस बिरतांत नूं ये जिहड़े लोग है क्रैक ना कर सकन। देखो किड्डी कमाल दी उन्हां दी जुगत है कि साडे जिहड़े चैनल चल रहे ने सोशल मीडिया के उत्ते जां साडे जिहड़े नौजवान एक्टिव ने परसनली तौर पर पेज बना के वो उस नैरेटिव नूं क्रैक ना कर देन। इस करके 100 तो वध पेजां दी और चैनलों की जानकारी साडे कोल है जिहड़े कि बंद कर दिते गए। तीसरा 400 ये कहते ने गिनती जिहड़े साडे बच्चे फड़े ने, 7 दे उत्ते NSA लग्या, बाकियां दे उत्ते 751 इन्हां दे मुताबिक लगी है, जिहदे विचों इन्हां दे मुताबिक 198 इन्हां ने रिलीज़ कीते है लेकिन बाकी रिलीज़ नहीं कीते। और 198 दे विचों रियलिटी जिहड़ी वो किन्ने रिलीज़ करन दी है ये अजे साडे कोल पता नहीं है। एक किते होर विचार उभर के सामने उहदे बारे मैं गल करना चाहुंदा कि जे अमृतपाल सिंह किते है तो उन्होंने पेश होना चाहिए। परसों एक स्टेटमेंट दी सी, मैं तुहानूं मीडिया दे भी दसदा कि किस तरह मीडिया जिहड़ा है वो अपना रोल अदा करता है। परसों जिहड़ी मैं स्टेटमेंट दी सी उहदे विच ये शब्द कहे सी कि जे सरकार कोल है तो सरकार नूं अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए है, तो जे नहीं सरकार कोले वो उत्थों गिरफ्तार नहीं होया तो फिर उन्होंने आके पुलिस नूं सहयोग देना चाहिए, पूछना चाहिए भी दसो मेरे ते की मुकदमा है। वो जिहड़ा मेरा पहला सी ना वो लाइन सी जिहड़ी भी सरकार नूं स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए है, वो पता नहीं लग्या किधर गई। कितनी कमाल की गल है ना, वो गायब ही होगी। न्यूज़ जिहड़े प्रिंट मीडिया उत्थों बिल्कुल ही गायब होगी। जिहड़ा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया है उहदे च हैडिंग जिहड़ा वो मगरला जिहड़ा हिस्सा सी वो बनाता। तो इन्ना तो साडे कोल टाइम ही नहीं ना भी पूरी खबर देखीए, ना ही असीं देखते हैं, तो हैडिंग फड़ते हैं, हैडिंग पढ़ के अपना जिहड़ा वो मन बना लेंगे कि भी आह गल कहती है बस ये तो गलत है ठीक है, गलत है ठीक है। ये चीज़ां जिहड़ियां ने वरत रही हैं। ये ना पहली मीटिंग है ना आखिरी मीटिंग है। जिवें वीर जी ने कहा कि इन्हां मीटिंगां दा सिलसिला चलते रहना चाहिए, कोशिश यही करांगे। जे इस तरह ही असीं सिर जोड़ के बैठते रहे, सानू कोई इतराज नहीं है, भावें असीं रोज़ मीटिंग करी जाइए, पर सिर्फ इन्ना तो जरूर हुंदा है भी मीटिंग असीं रख ली है तो इसनूं डैमेज करन दा जतन जिहड़ा है, जिन्हां नूं तकलीफ है मीटिंगां तो, तकलीफ किहनूं है, स्टेटां नूं तकलीफ, वो ना करन। तो ये सारी गलबात है। हुण आखिरी शब्द मैं कहने ने कि असी अज दा ये इकट्ठ श्री अकाल तख्त साहिब तो ये ऐलान करदा है कि जिहड़े बेकसूर नौजवान पकड़े ने असी उन्हां दे नाल हां 100%। कोई ये ना समझे भी पता नहीं नाल हैगे है कि नहीं हैगे असी उन्हां दे नाल हैं। जिहड़े बेकसूर नौजवान साडे फड़े ने असी उन्हां दे 100% नाल हैं। और सरकार नूं असी ये ताड़ना करते हैं कि 24 घंटिया के अंदर अंदर साडे मुंडे छड्डे जाण। और तीसरा जिहड़ियां साडीआं गड्डियां मोटरसाइकिल, चलो असी मुआवजा नहीं मंगते सरकार तो कि वो टुट गई तो उन्होंने ठीक करा के दो। साडे कोल बैठे ने परमजीत सिंह ढाडी वर्गे, इंग्लैंड की संगत बैठी है, कनेडा की संगत बैठी है, ठीक असी आपे करा लांगे, पर साडीआं गड्डियां रिलीज़ कीतियां जाण
ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਣੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਐਨਐਸਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜੇ 22 ਦੀ ਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਹੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ 5-7 ਬੁਲਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 100% ਸੁਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ 7 ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ